Assalamu alaikum, everyone. This is Imdad with you again, and I hope that all of you are doing really fine. So, গতকালকে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, সেখানে আসলে বলার চেষ্টা করেছি যে আজকের লাইভটাতে আমরা কি কি নিয়ে ডিসকাস করতে যাচ্ছি। সো আই হোপ যে আপনারা ভিডিওটি দেখেছেন, এন্ড যদি না দেখে থাকেন কোনো প্রবলেম নেই। সো দিস লাইভ ইজ গোয়িং টু বি during COVID-19 career thoughts, job versus entrepreneurship. So we got a very special guest today, and আমরা দুইজন মিলে হচ্ছে যে আমাদের COVID-19 এ কিভাবে আমাদের ক্যারিয়ার ইনসাইট গুলো হচ্ছে শেয়ার করব ইন বিটুইন জব এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ। সো যারা যারা অলরেডি আমাকে লাইভে দেখছেন, কাইন্ডলি কি আমাকে একটু জানাবেন কমেন্ট সেকশনে যে আমাকে প্রপারলি শোনা যাচ্ছে কিনা। ক্যান ইউ গাইজ হিয়ার মি? কুড ইউ প্লিজ টেল মি যে আমাকে লাইভে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? গাইজ, আপনারা যারা যারা অলরেডি লাইভটি দেখছেন, কাইন্ডলি আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন যে আপনারা কি আমাকে লাইভে শুনতে পাচ্ছেন কিনা। ক্যান ইউ গাইজ হিয়ার মি? I can see 5 people are watching. That's great. So could you guys please let me know যে আমাকে কমেন্টে শোনা যাচ্ছে কিনা, আপনার লাইভটি প্রপারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা। ওকে, আমাকে একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানিয়ে দিন that is everything is fine. I got a comment. So yes. জি ভাইয়া, প্রপারলি শোনা যাচ্ছে। অলরাইট, অসম। সো গাইজ, আমি অলরেডি অ্যাজ আই প্রমিসড যে হচ্ছে যে we are going to talk about our COVID-19 career insight during COVID-19, job versus entrepreneurship. So what we are going to discuss is that, there are a lot of people, and COVID-19 has disrupted almost like, everything, job, business, and other stuffs like that. Okay. So this is why we thought that why don't we actually come out and share our insight that, okay, fine, how can we actually fight it together? Because আমাদের এখানে যেমন ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালরা আছেন, at the same time হচ্ছে স্টুডেন্টরা রয়েছেন, প্লাস entrepreneurs. So we'll try to discuss everything like about, so that you guys can relate with your life. Like we will also think from students' perspective, we'll also discuss from professionals' perspective and entrepreneurs' perspective as well. All right, so আজকে হচ্ছে যে we got a very special guest. আমি আর ওয়েট না করে আমাদের গেস্টকে হচ্ছে আমি আজকে ইনভাইট করব। So let me welcome Abu Muhammad Sayem, FCCA sir. Hello everyone. Hope it's audible for everybody. Yes sir, we can hear you. How are you doing, sir? Alhamdulillah, very good. How about you? Yes sir, I'm doing fine. I'm doing really fine, and thank you very much sir actually joining us. It's a great honor to Okay. invite you. By the way, you're looking great. You're looking great on that T-shirt. So it's good to see you again. Thank you very much sir. Thank you so much. It really means a lot. All right sir, as you see, যে স্যার আজকে আমাদের লাইভের ডিসকাশন টপিক হচ্ছে গিয়ে ডিউরিং কোভিড ক্যারিয়ার ইনসাইট, জব ভার্সেস এন্টারপ্রেনিউরশিপ. So we're going to go ahead and discuss a lot of things regarding job and entrepreneurship. But before that, sir, I would like to, I know that there are a lot of people who are currently watching you, maybe some of you are actually your student as well, but still sir, there are some new people as well. So could you please sir give us a little intro about yourself for our audience? Okay. Thank you. Yes, I would like to give that introduction a bit widely. The reason is our experience is a bit diversified compared to typical people. কিভাবে আমি বলি, being my dad, my Abu was like BCS health cadre professional. So আমার স্কুলিংটা শুরু হয় একদম গ্রামে, এমনই গ্রাম চর অঞ্চলে. It's kind of like they didn't have even like electricity. So আমার 6 years of schooling হচ্ছে হারিকেনের আলোতে হয়েছে। মানে we didn't have any electricity because এটা এমন একটা রিমোট এরিয়া ছিল, বরিশাল অঞ্চলের একটা চর অঞ্চলে। And then I actually at some point we had to move from there to Borishal city, and I started my schooling in Borishal Jilla School. But মাঝপথে আব্বু ওই যে উপজেলায় ঘুরতে হচ্ছে, শহরে পোস্টিং হচ্ছে না, so he got really frustrated, so he quit his government job and ইরানে চলে যায়. So with my father we had to move to Iran. So আমার স্কুলিং এর 3টা বছর হচ্ছে ইরানে কেটেছে। And it was ইরানে গিয়ে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ফার্সি মিডিয়ামে পড়তে হবে. there is no English there because they're very anti English, as you know. মানে they don't get along with the Westerners very well. So আমি হোম স্কুলিং ছিল। দেন আবার সেই ক্লাস 8 এ আমি
বরিশালে back করি. I did my SSC from Borishal Jilla School, then went to Notre Dame College to do my intermediate. After Notre Dame College, I got myself into Dhaka University Finance Department. Was a finance department student, but was working part time for a market research company called Ward G Marquest. Then I after graduation, I joined in a financial institution called United Finance. Now it's named UnitFi. It is a Duncan Brothers organization, which is a UK investment in Bangladesh. Yes, sir. After working for a year or so, I went to England to do my professional accountancy qualification, because when I was in the corporate, I actually realized if I want to go up the ladder to the top without a Right, professional accountancy right. qualification, I cannot be a CFO or stuff. So Absolutely. in UK, I did work for a bank in their business development. That's called a Barclays Bank. I worked for accountancy industry. I worked for teaching as well, and I faced the one of the কি বলে economic recession of 2008. As you know, Yes. between 2008 and 9-10 Yes, sir. The period, financial the crisis across the financial globe. crisis was there. So I was a victim of financial crisis. I lost my job at that point of time, and I had to work for aviation industry shortly. Then since 2012, I came back to Bangladesh for one of my like dreams in my life, and I joined as a strategist in a skill development industries, as well as Okay. started doing consultancy Gotcha. now. uh, I have a consultancy company to run. I have a BPO Yeah. business. I'm working as a education entrepreneur, Perfect. and also serving as the director of a accountancy chartered accountancy firm. So that is me. Oh, that's awesome. I have to say, pretty diversified and of course impressive, of course. Like, but the হ্যাঁ, diversity is, I have to say, like, that's really that's interesting. Very interesting. সো মানে হ্যাঁ, একদম হারিকেনের আলো থেকে শুরু করে লন্ডনে পড়াশোনা, এটা একটু কিছুটা ডাইভার্সিফাইড তো বটেই। Absolutely, sir. Absolutely. I'm sure that our viewers are very much inspired by your story. Okay, so dear viewers, already হচ্ছে যে সায়েম স্যার আমাদেরকে তার সম্বন্ধে বললেন। Now I think it's our turn যে হচ্ছে আমরা একটু আমাদের ভিউয়ার সম্বন্ধেও জেনে নেই যে আপনারা কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন। I mean to say that not your place, like actually where do you belong to, like your institutions, if you are a student, your institutions and your department, and if you are a job holder, then your organization name and your designation. Please let us know in the comment below that where do you belong to. If you're a student, comment your organization, like your school, college, or university. And if you are a job holder or a corporate person, feel free to go ahead and share your company name with us, যাতে হচ্ছে আমরা যদি আপনাদের সম্বন্ধে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ পেয়ে যাই, what will happen যে আমাদের ডিসকাশনটা আপনাদের পার্সপেক্টিভে করতে আমাদের জন্য অনেকটা সুবিধা হবে. So guys, go ahead and let us know in the comment below. Well, yes, Nasir একটা question করেছে. Okay, Nasir, we will inshallah answer to your questions. And yes, guys, please go ahead and let us know where do you belong to. If you are a student, let us know your institution. And আপনি যদি একজন job holder হয়ে থাকেন, please let us know in the comment below which company you actually belong to. All right. Nasir comment করেছে, what are the skill set that we need in order to survive and thrive in the current market? Of course, Nasir, we're going to go ahead and discuss your question for sure. And I would like to learn about you as well. আপনারা কাইন্ডলি হচ্ছে যে আপনাদের যে ইনস্টিটিউশন থেকে আপনারা বিলং করেন, যদি আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, your university name or your college name or your school name, or if you belong to a company that you are a job holder, or if you're an entrepreneur, let us know in the comment below. Okay. You have from Jahangirnagar University. All right, Nasir, our university choto bhai. That's great. Good to have you, Nasir. Okay, so please go ahead and let us know where you actually belong to. If you are a student, then আপনার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি বা কলেজ বা স্কুল নেমটা আপনি হচ্ছে যে কমেন্টে জানিয়ে দেন। At the same time, if you belong to corporate, go ahead and let us know your company name. And if you are an entrepreneur, just comment you are an entrepreneur. Secondary student from Jahangirnagar University. Awesome. Rafi. Okay. A lot of people are coming. Yeah, the number is increasing on live. That's pretty cool. All right. So, okay.
what we'll do now, we are going to get into our primary discussion. So আমরা হচ্ছে একদম আমাদের মূল ডিসকাশনে হচ্ছে চলে যাব। But before we go to the discussion, I would like to request all of you যে আপনারা kindly to live-টা share করে দিবেন so that we can connect a lot of people and we together can go ahead and help a lot other people as well. So besides commenting, please let us know your, please share the live as well. All right. সো আসসালামু আলাইকুম আবু সায়েম স্যার। স্যার আপনাকে হচ্ছে যে মেহেদি হাসান বালাশকার সালাম জানিয়েছেন। প্লাস ওয়ালাইকুম হচ্ছে সালাম ফার্ম মেহেদি, নেম হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল। হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল। বোরহানুদ্দিন ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। তিনি একটা কনসালটেন্ট ফার্ম থেকে, আর্কিটেকচারাল কনসালটেন্সি ফার্ম থেকে জয়েন করেছেন। দ্যাটস গ্রেট, উই আর হ্যাভিং কর্পোরেটস অ্যাজ ওয়েল। ওকে, অলরাইট। ওকে স্যার, আমরা তাহলে হচ্ছে যে আমাদের ডিসকাশনটা শুরু করি। স্যার ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে আপনি যদি আমাদেরকে একটু ইনসাইট দিতেন যে কারেন্টলি আপনার বোথ জব এন্ড হচ্ছে স্যার এন্টারপ্রেনারশিপ যে সিনারিওটা এই কোভিড-19 এর কারণে কোন দিকে যেতে পারে বা ওয়্যার ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লিডিং আস টু, বিকজ আমরা একটা জিনিস স্যার প্রেডিক্ট, মানে এটা সবাই এখন স্যার প্রেডিক্ট করছে, প্লাস আমরাও বুঝতে পারছি যে ডিউরিং কোভিড এন্ড ডিউরিং কোভিড হয়তো বা একটা লঙ্গার পিরিয়ড চলবে, বাট আই বিলিভ যে এটা একটা টাইমে শেষ হবে। তো ওয়ান্স ইট এন্ডস দ্য পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড, I think sir that will be quite different, not the same as earlier one. So sir, আপনি যদি একটু আমাদেরকে ইনসাইট দিতেন আপনার পার্সোনাল ইনসাইট, that what do you think, what will the job or business world will look like, or the entrepreneurship will look like after COVID world, or what do you think sir in the recent years how this is going to change? Okay. Your question is a very heavy one. Heavy one in a sense, you are just asking me to portray how the future is going to be like, right? Which is Yes sir, quite kinda, impossible to absolutely. portray, to be honest. So, আমরা মানুষরা, we have access to some information, but not all information. So, based on whatever Absolutely. information we have, we can portray based on that our understanding of it. So, first of all, before going to how the post-COVID world will look like, I would like to focus on how we are now. So আমি জাস্ট কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স একটু শেয়ার করি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পিডি জবস, এডিবি একটা রিসেন্টলি হচ্ছে দে হ্যাভ সার্ভেড and out of that survey they found out 87% of the job posting 87% of the job posting in BD jobs online is declined compared to the same time last year. তার মানে কি 87 অলমোস্ট কিন্তু হাফ হয়ে গেছে, right? তার মানে job market scenario is really bad at the moment. আচ্ছা, this is about job, right? Then আমি একটু যদি if I focus on the business side of the thing, বিজনেস সাইড অফ দি থিংস যদি আসি, স্টার্টআপ বিজনেস যারা নতুন স্টার্টআপ করছে, যেটা আমাদের হচ্ছে কি ইয়াং জেনারেশন is thinking of taking as an alternative to working for a company, সেটাতে যদি আসি ওখানেও কিন্তু খারাপ অবস্থা। Like 24% of the startups are not earning a single penny during this pandemic. কোনো টাকা পয়সা পাচ্ছে না, একদম outright কোনো ইনকাম নাই। 60% of the startup এর অবস্থা হয়েছে তাদের 3 months চলার মতো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে, বাট যদি if things do not go things does not get better, তাদের কিন্তু 3 months পরে তাদের অবস্থা হচ্ছে অলমোস্ট শাটডাউনের মতো অবস্থা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 7% of the startups এর there is a surge of business, সেটা আমি আসছি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা ভালো হবে। and এরপরে যদি আসি আমি আরেকটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, পার্টিকুলারলি আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ আমাদের ইয়াং জেনারেশন তো আসলে অপশন কি, চারটা অপশনের বাইরে কোনো অপশন নেই। একটা অপশন হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব করবে, অথবা কর্পোরেটে জব করবে, অর নিজের স্টার্টআপ খুলবে, অর আউটসোর্সিং এ কাজ করবে, এর বাইরে তো আসলে কোনো অপশন নেই, তাই না? আচ্ছা, তো সেদিক থেকে হচ্ছে কি আমি যদি বলি যে যদি আউটসোর্সিং বিজনেসে, আমাদের আউটসোর্সিং বিজনেসে বাংলাদেশে হচ্ছে 45%, 47% কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের, বাকি বিপিও তে 5%, এন্ড দেন আদার যে আছে ফর গ্রাফিক্স এর কাজ করে, কাস্টমার সার্ভিস, কল সেন্টার, এগুলো মিলিয়ে হচ্ছে কি অ্যারাউন্ড what do you call it 32% এর মতো আছে। সো এখানেও কিন্তু একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ডিমান্ডটা অনেক কমে গেছে। কেন কমে গেছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ডিমান্ড? দ্য রিজন ইজ এরা তো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে, ওখানকার বিজনেস যখন বন্ধ থাকে তখন সব ধরনের পারচেজ অর্ডারের উপরে এক ধরনের what do you call it যে মনিটোরিয়াম দেয়া থাকে, যে তারা হচ্ছে গিয়ে এখন পারচেজ করছে না। সো ওখানেও একটা গ্রিম, বাট নট নেসেসারিলি সব ইন্ডাস্ট্রি, মানে আউটসোর্সিং এর সবগুলো এরিয়াতে ইকুয়াল এফেক্টেড হয়েছে। এখন হচ্ছে এই অবস্থা ভালো না। সো আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে ইন
ওটাকে কি বলে, মোটা দাগে যদি বলি, থিংস আর নট লুকিং গুড অ্যাট অল at this point of time. এখন আসি Right. পজিটিভিটির কথা, যে সামনে কি হতে পারে, will things get better? First of all, things will get definitely better compared to what it is now, but it's Right. never going to be the same with last 2 years, because within next 2 years. So 2 বছরের মধ্যে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আগের মতো অবস্থায় যেতে পারবে না। তার একটা রিজন Right. আছে। তার রিজনটা হচ্ছে, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডিসপোজেবল ইনকাম। নাও Right. আমাদের কি করি, মানে আমাদের বেসিক নিডস যেগুলো থাকে, যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং বেসিক ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা, এর বাইরে আমরা খরচ করি হচ্ছে, মানে এগুলো আগে করে নেই, তারপরে টাকা থাকলে সেটা আমরা হচ্ছে অন্য খরচ করি। ফর এক্সাম্পল, উই গো ফর এ ডাইন আউট, উই গো ফর এ লাইক we go abroad for a holiday, right? We Right. buy Go a branded, movies, recreation. go to movies, buy a branded clothes or something, or buy a Right. electronics device. Well, not telephone. মানে mobile phone is no more a like luxury thing; it's a necessity. But we go for Absolutely. a upmarket one যখন আমাদের কাছে টাকা থাকে, right? So Right. so পয়েন্ট হচ্ছে, ওই যে এক্সপেন্সেস গুলো, ওই এক্সপেন্সেস গুলো কি অ্যাকচুয়ালি মানুষ করা শুরু করে দিয়েছে? নো, কারণ দুইটা কারণে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে অনেকের ইনকাম কমে গেছে, সো দে ডোন্ট হ্যাভ এনাফ ডিসপোজেবল ইনকাম টু ইউনো to make expenditure on those items. At the same time, যাদের ইনকাম আবার আগের লেভেলে চলেও যাচ্ছে, তাদের জব সিকিউরিটি কিন্তু নাই। মানে দে আর অ্যাকচুয়ালি অনেকে ভয়ে আছে যে আবার কি হয় না হয়, সো দে উইল স্টার্ট সেভিং। মানে Right. প্রপেন্সিটি অফ সেভিং উইল বি হায়ার এখন থেকে, কারণ এরকম আনসার্টেন সিচুয়েশনে আবার আসতে পারে। সো দেয়ারফর দে উইল অ্যাকচুয়ালি রাদার টেন্ড টু সেভ মানি লাক্সারি Right. গুডস এক্সপেন্স করার থেকে, রাইট? সো তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমার ডিমান্ড, আই মিন কনজিউমার গুডস এর ডিমান্ডটা ফল করছে, এন্ড কনজিউমার গুডস এর ডিমান্ড যখন ফল করে, তখন কিন্তু হচ্ছে সেলস কমে যায়, আর সেলস কমলে জিডিপি কমে যায়, এবং এটার একটা নক অন এফেক্ট, এন্টার স্পাইরাল এফেক্ট হবে ইকোনমিতে। সো ইকোনমি আবার আগের অবস্থায় যেতে যেতে ইট উইল টেক লং টাইম। অ্যাপার্ট ফ্রম ডেইলি নেসেসিটিস অর বেসিক নেসেসিটিস, ইকোনমি কিন্তু আগের অবস্থায় সহসা যাচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ দি কেস। সো সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি বলি, জব মার্কেটের অবস্থাও খুব একটা ভালো হবে না 2 বছরে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বুঝে বুঝে, আই মিন লাইক কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে সেই Right. ইন্ডাস্ট্রির উপরে ডিপেন্ড করবে এটা ভালো হবে কি হবে না। দ্যাটস দি ফিউচার প্রেডিকশন ফর। All right, that's pretty cool, sir, and very insightful. I have to say that you have had your detailed research on this. Like, this is really pretty impressive, sir. And we you just gave us a little bit idea regarding how the future gonna look like in the recent days. Okay, sir. How about যারা হচ্ছে যে আমরা কারেন্টলি হচ্ছে স্টুডেন্ট আছি, and যারা হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্ট ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিতে হয়তো বা তারা উইদিন 1 ইয়ার তারা জব মার্কেটে এন্টার করবে, বা হয়তো বা অনেকেই আছে যাদের হচ্ছে অলরেডি গ্রাজুয়েশন ইজ ডান, ইনফ্যাক্ট দে আর অলসো ডান উইথ দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন অ্যাজ ওয়েল। সো তারা কিভাবে হচ্ছে যে তাদের যে জব মার্কেটে এন্টার করবে, সো এন্ট্রির ক্ষেত্রে তাদের হচ্ছে স্যার কোন ধরনের স্কিলস গুলা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এই কোভিড-19 এর কারণে হচ্ছে তাদেরকে অ্যাডিশনাল লাগবে, আগের চেয়ে হচ্ছে অ্যাডিশনাল স্কিলস গুলো বেশি লাগতে পারে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্যার, হোয়াট আর দ্য স্কিলস দ্যাট দে নিড ফর নাও? আচ্ছা, মানে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে, মানে আমরা আগে বলতাম কি, দেয়ার আর টু টাইপস অফ স্কিলস। একটা হচ্ছে, মানে পার্সোনালি হোয়েন আই পিচ টু মাই স্টুডেন্টস, আই সেড লাইক ইয়োর স্কিলস, অর আমরা যেটাকে বলে কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক, যে কাজ রাইট। করার জন্য ইউ নিড আ কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক। এই কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু টাইপস অফ স্কিলস। একটা কম্পিটেন্সি হচ্ছে গিয়ে টেকনিক্যাল স্কিলস, আর একটা হচ্ছে সফট স্কিলস। এটা হচ্ছে প্রি কোভিড-19 অ্যানালাইসিস, যে আমরা কিছু টেকনিক্যাল জিনিস শিখবো, কিছু হচ্ছে সফট স্কিলস থাকবে, দুইটা কম্বাইন করে উইল ইমপ্রেস আওয়ার ফিউচার এমপ্লয়ার্স এন্ড দে উইল রাইট। টেক আস অন বোর্ড। দেন ফ্রম দেয়ার আমাদের কর্পোরেট ল্যাডারে উঠে আমরা হচ্ছে করবো। বা আনফরচুনেটলি যেটা হয়েছে, আমি একটু প্রি কোভিড-19 এন্ড পোস্ট কোভিড-19 ভাগ করে বলি, হ্যাঁ। আহ, আগেও কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি বা আমাদের যারা টার্সিয়ারি এডুকেশন বলবো এখন, কজ নো মোর ইউনিভার্সিটি ইজ নট দি মনোপলি, এখন আর ইউনিভার্সিটির কাছে মনোপলি নাই। তার রিজনটা হচ্ছে, ইফ ইউ নো, গুগল কিন্তু 20% অফ দেয়ার এমপ্লয়িজ আর রিক্রুটিং আউটসাইড অফ ইউনিভার্সিটি, যাদের কোনো ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নাই। সো এখন গ্লোবাল ট্রেন্ড হচ্ছে গিয়ে স্কিল বেসড রিক্রুটমেন্ট। ইফ ইউ ক্যান সলভ দেয়ার প্রবলেম, দে উইল রিক্রুট ইউ। দে উডন্ট সি দ্যাট তোমার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আছে কি নাই। দ্যাটস দি গ্লোবাল ট্রেন্ড। বাংলাদেশের গ্লোবাল ট্রেন্ডটা আসতে আসতে সবসময় একটা 10 ইয়ার্স টাইম ল্যাগ থাকে। মানে যেটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে ট্রেন্ড হয় 10 বছর আগে, সেটা ঘুরে ফিরে 10 বছর পরে বাংলাদেশে আসে। দেখা যায় 5 বছর পরে ইন্ডিয়াতে আসে,
অ্যান্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টরে এটা আরো 5 বছর পরে 10 বছর পরে আসছে। সো গ্লোবাল ট্রেন্ড Alright. হচ্ছে দে হ্যাভ কাম আউট অফ দ্যাট ইউনিভার্সিটি থিং, মানে দের স্লোলি, তার একটা রিজন আছে। আমি তো আসলে মানে আমি তো ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা করেছি, আমি প্রফেশনাল এডুকেশনেও করেছি, বাট প্রবলেম হচ্ছে পার্টিকুলার বিজনেস স্টাডিজ এ যারা আছে, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট মেডিকেল স্টুডেন্টস, কজ তারা ডক্টররা ডক্টরদের কাছেই পড়ছে, সো হ্যান্ডস অন যাদের এক্সপেরিয়েন্স। তো বিজনেস ওয়ার্ল্ডে যে টাইপের কাজ খুব ফাস্ট ইভলভ করছে, সেখানে নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে, মার্কেটের রিয়েলিটি অনেক নতুন আসছে, বাট ইউনিভার্সিটি এডুকেশনটা ল্যাক করছে কেন? কারণ হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে ওই জিনিসগুলো আসছে যখন বিজনেস ওয়ার্ল্ড অলরেডি ওগুলা প্রবলেম ফেস করে সলভ করে ফেলেছে, তখন সেটা ইউনিভার্সিটির টেক্সট বুকে আসছে। অন টপ অফ দ্যাট, আনফরচুনেটলি ব্রুটালি আমাদের ইউনিভার্সিটি যেমন প্রফেশনাল এডুকেশন এই প্রবলেম নেই, যারা সিএ বা এসিসিএ পড়ে তারা কিন্তু পড়ার সময় রিয়েল লাইফের কাজগুলো করে, বাট যারা টিপিক্যালি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদের একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইউনিভার্সিটি একাডেমি, যেটাকে আমরা বলি একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন খুবই খারাপ বাংলাদেশে। কেন? কারণ যারা টিচার হয় তারা কিন্তু রিয়েল লাইফে কখনো কাজ করে না, ইন মোস্ট কেসেসে তারা কোনো কর্পোরেটে কাজ করে নাই, কর্পোরেটে বেসিক্যালি তারা কোনো প্রবলেম সলভ করে নাই কোনো। তো তখন হয় কি, তাদের কিন্তু ওই তারা যে ট্রেনিংটা স্টুডেন্টদের দিচ্ছে, দ্যাটস এ থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং, নট হ্যান্ডস অন প্রবলেম সলভিং ট্রেনিং। সো সেইখানে যে একটা ল্যাগিং থেকে যাচ্ছে, যখন স্টুডেন্টরা ওখান থেকে পাস আউট করে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, এই ল্যাগটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। তখন তাদেরকে আবার রিট্রেইনড হতে হচ্ছে, যে কোম্পানিতে যেভাবে কাজ হচ্ছে সেটাতে আবার রিট্রেইনড হতে হচ্ছে। এই একটা কিন্তু টাইম ল্যাগ থেকেই যাচ্ছে। তো আগে প্রি কোভিড 19-এ ব্যাক করি আমি, প্রি কোভিড 19-এ আমরা বলতাম যে হ্যাঁ, কর্পোরেটে যে স্কিল গুলো ইউনিভার্সিটি শেখাক বা না শেখাক, কর্পোরেটে যে স্কিল গুলো লাগবে সেগুলো শিখতে হবে। টেকনিক্যাল স্কিলের মধ্যে বিজনেস স্টাডিজে যারা পড়ে তাদের জন্য বলতাম ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু ডিল উইথ মাইক্রোসফট এক্সেল, বিকজ এটা মার্কেটিং এ কাজ করুক আর ফাইন্যান্সে কাজ করুক, তাদের কিন্তু ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে, ডেটা ম্যানিপুলেশন এটা লাগবেই। টেকনিক্যাল স্কিলস এর মধ্যে উই ইউজ টু আস্ক দেম, মানে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে এগুলো তো লাগবেই, রাইট? তারপরে সাবজেক্ট ওয়াইজ টেকনিক্যাল এডুকেশন আলাদা, যেমন ফাইন্যান্সে থাকলে ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু prepare a financial statement. Then finance থাকলে you have to know how to appraise the investment appraisal and how to do মানে working capital management, budgeting and so on. যে মার্কেটিং এ থাকবে তাকে তাকে শিখতে হবে যে কিভাবে প্রোডাক্টের মার্কেট ব্র্যান্ডিং করতে হয়, কিভাবে সেলস বাড়ানোর জন্য সেলস ক্যাম্পেইন রান করতে হয়, তারা হচ্ছে মার্কেটিং এর এগুলো শিখবে, রাইট? এন্ড লিডারশিপ স্কিল সবাইকেই শিখতে হবে। আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল সাইড। অ্যাপার্ট ফ্রম টেকনিক্যাল সফট স্কিল আমরা কমনলি কি বলতাম? কমিউনিকেশন স্কিলস, নেটওয়ার্কিং স্কিলস, রাইট? ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস, তারপরে প্রুভ দ্যাট ইউ আর এ টিম প্লেয়ার, লিডারশিপ স্কিলস, এগুলো হচ্ছে আমরা সফট স্কিলের জন্য বলতাম। সো নিজেকে যদি এভাবে প্রিপেয়ার করতে পারে, দে উইল বি রেডি ফর দি কর্পোরেট। এটা হচ্ছে আগের প্রি। এখন পোস্ট কোভিড 19 ইজ এ ইন্টারেস্টিং থিং। পোস্ট কোভিড 19 এ ব্যাপারটা হয়ে গেছে, দেয়ার ইজ এ প্যারাডাইম শিফট in the thought process of all employers, in the thought process of all companies. এই প্যারাডাইম শিফটটাতে কিভাবে হয়েছে? ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট যত কমিয়ে কাজ করা যায়, কস্ট যতভাবে কমানো যায়, এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে এমপ্লয়াররা কাজ করছে, রাইট? কস্ট কমানোর দিকে, কারণ হচ্ছে যেহেতু রেভিনিউ কমে গেছে, সো দে হ্যাভ টু সামহাউ দে হ্যাভ টু ওভারকাম দ্যাট লস বাই কাটিং ডাউন দি কস্ট, রাইট? ফ্লোর স্পেস কমানোর কথা চলছে, তারা ওভারহেড কস্ট কমানোর কথা, এমপ্লয়ি কমান। সো এখন আরেকটা হচ্ছে কি, তাদের কিন্তু এখন সেলসটা, সেটা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হোক প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি হোক, দে আর মেকিং দি সেলস অনলাইন ইন মোস্ট কেসেস। তাদের কিন্তু ফিজিক্যাল চ্যানেল থাকলেও তারা কিন্তু এখন অনলাইন চ্যানেল, এটা আজকে ট্রেনিং কোম্পানিগুলো আজকে সবাই কিন্তু অনলাইনে ট্রেনিং নিচ্ছে, আগে কিন্তু কর্পোরেট ট্রেনিং গুলো হতো ফিজিক্যাল কোম্পানিতে গিয়ে। আগে ব্যাংকিং সার্ভিসেস মোস্টলি ফিজিক্যালি হতো, এখন ওরাও ট্রাই করছে ব্যাংকিং সার্ভিসের কতগুলো সার্ভিস আসলে অনলাইনে দেয়া যায়, তারা সেটা ট্রাই করছে, রাইট? তারপরে হচ্ছে গিয়ে যারা ফিজিক্যালি গুডস সেল করতো এখন অনলাইনে সেল করে। এখন তার মানে কি, সবাই তার প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস আগে ফিজিক্যালি সেল করলে এখন অনলাইনে একটা চ্যানেল খুলবে। আর অনলাইনে যখন চ্যানেল খুলবে, সবারই কিন্তু অনলাইন চ্যানেলের সাথে ফ্যামিলিয়ারিটি দরকার, স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের, রাইট? কিভাবে? তার মানে আমি বলবো আগে ছিল হচ্ছে গিয়ে আমার সফট স্কিল এন্ড টেকনিক্যাল স্কিল, ওগুলো তো থাকছে, অ্যাডিশনাল কিছু স্কিল শিখতে হবে। অ্যাডিশনাল স্কিল কি? ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং, বিকজ আমি ফাইন্যান্সে কাজ করি, মার্কেটিং এ কাজ করি, আমি যে কোনো কিছুতে কাজ করি, আমার যদি লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা স্ট্রং না হয়, আমাকে যদি একটা কাজ করতে দেয়, আমি তো ফিজিক্যালি কোথাও গিয়ে নেটওয়ার্কিং করছি না, আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটওয়ার্কিং করতে হবে।
সো Absolutely. আমার কাজ আদায় করতে হলে আমাকে কাজ আদায় করতে হলে I'll have to knock people and knock even কোম্পানির কাজ আদায় করতে হলে I'll have to knock people, I'll have to seek help or collaborate with other people. সেটা আমি কোথায় Right. করছি? The Social person media. who knows more people, social media, the person who knows more people will be more successful, as simple as that. Officer কাজ করার ক্ষেত্রে, Right. নিজের কাজ করার ক্ষেত্রে. So Correct. social media তে if you cannot create your own brand, you won't be able to connect more people because সে কেন তার সাথে connected হবে, because you'll have to have a social media persona, right? So social media তে যত ধরনের আছে, এটা doesn't matter if it's like finance, marketing or anything. হ্যাঁ, okay. So social media, then the question হচ্ছে গিয়া data visualization, because এখন হচ্ছে সবকিছু data driven হবে। কোনো কাউকে কনভিন্স করতে হলে you'll have to put up data driven evidences, right? Right. এখন Right. সেই ডেটা ড্রিভেন এভিডেন্স দেওয়ার জন্য ইউল হ্যাভ টু গিভ ডেটা ড্রিভেন হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, যেটা হবে সেখানে শুধু ইনফোগ্রাফিক্স থাকবে, সেখানে ভিজুয়ালস থাকবে। এই যে ইনফোগ্রাফিক্স কে কত ভালোভাবে বানাতে পারছে এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাটাকে ম্যানিপুলেট করে ভিজুয়ালাইজ কতভাবে করতে। সো ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে আর একটা স্কিলস আমি বলবো এখন দরকার। সো একটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া Absolutely. মার্কেটিং শিখতে হবে, একটা হচ্ছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন শিখতে হবে, অ্যান্ড ডেটা Right. ম্যানিপুলেশনের জন্য যে যদি খুব অল্প বয়সে থাকে আমি বলবো ইভেন পাইথন শিখে ফেলতে। আর যদি একটু বয়স টয়স হয়ে যায় অ্যাটলিস্ট যেন হচ্ছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের বেসিকটা শিখে, এবং সেটার জন্য মাইক্রোসফট ইলাস্ট্রেটরও অনেক সময় হেল্পফুল হয়। সো মাইক্রোসফট ইলাস্ট্রেটর শিখতে পারে, সেটা দিয়ে ভিজুয়াল গ্রাফ ইনফোগ্রাফিক্স বানানো অনেকটা ইজি হয়ে যায়, রাইট? এবং সেটা Right. সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এও অনেক সময় কাজে লাগে, রাইট? সো ইট ওয়ার্কস ইন বোথ ওয়েজ। আর একটা যেটা শিখতে বলবো সেটা হচ্ছে ডিজাইন থিঙ্কিং। ডিজাইন থিঙ্কিং জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে, এটা নিয়ে আমি একটু পরে আমি ডিটেলসটা আলাপ করবো। জাস্ট এটুকু বলে রাখি যে যে কোনো ব্যবসা এখন এখন কিন্তু আগের মতো মানে ডিসরাপ্টররা মার্কেটের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে খুব কুইক অ্যাটাক করছে। মার্কেট ডিসরাপ্টর কিভাবে, আমি এক্সাম্পল হিসাবে বলতে পারি, সবাই উবারের মডেলটা জানে, ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রিকে তারা হচ্ছে অ্যাটাক করেছে, এন্ড দে আর মোর Right. সাকসেসফুল। এয়ারবিএনবি, যদিও এই ব্যবসা এখন খারাপ যাবে, পিপল উইল নট গো আউট ফর হলিডে, বাট দ্যাট ওয়াজ এ এক্সাম্পল অফ ডিসরাপ্টর। দেন ফিনটেক Disruptor. কোম্পানিগুলো এসে ফিনটেক কোম্পানিগুলোর ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিং সিস্টেমকে কিন্তু চ্যালেঞ্জ করছে, তাই না? তারা একটা ডিসরাপ্টর। সো ডিসরাপশন যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু ডিজাইন থিঙ্কিং খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে, বিকজ প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল আগের থেকে অনেক কমে যাবে। সো নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে হবে এবং সেটা ডিজাইন থিঙ্কিং ছাড়া সম্ভব না। সো এই তিনটা স্কিল আমি বলবো অ্যাডিশনালি শেখার জন্য। All right. So these are the things. And sir, apart from that, আমি স্যার আপনার কাছে একটা ভিউ নিতে যাবো। লাইক যদি আমি স্যার আমার পারসেপশন শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে whatever we do, it doesn't matter we're doing job, entrepreneurship or anything we do, এখানে স্যার মোস্টলি সবাই আমরা একটা কাজ করি কমন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্যার সেলস। We all are salesperson at the end of the day. It doesn't matter as a job রাইট, রাইট। holder, doesn't matter as an entrepreneur, doesn't matter I am a self-employed person. At the end of the day, we all are selling. তো স্যার এই স্কিলসটা হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে যারা হচ্ছে নিউ জব মার্কেটে এন্টার করবে, মেবি হি ইজ আ ফাইন্যান্স গাই, হয়তো বা আপনার মতো ফাইন্যান্স থেকে বিলং করবে, বাট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্যার যে এই কমন স্কিলটা কি হচ্ছে সবার জন্য, ডু ইউ রিয়েলি থিঙ্ক যেটা আপনি সাজেস্ট করেন, বা হোয়াটস ইউর থট অন দিস? আচ্ছা, আমি তোমাকে আজকে লাইভে যা যা বলছি, দিস ইজ মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আই এম দ্যাট পার্সন অফ, মানে দ্যাট টাইপ অফ পার্সন। আমি নিজে যেটা কখনো হ্যান্ডস অন করি না, এটা আমি মানুষকে পিচ করি না। সো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফাইন্যান্সের গ্রাজুয়েশন শেষ করি, I joined in a NBFI company, non-banking financial institution. That's where I was doing, আমাকে ফার্স্ট জবটা দিয়েছিল তাদের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আর মার্কেটিং টিমে। সো আই পাস ফ্রম ফাইন্যান্স, এন্ড আমাকে বলা হলো যে মার্কেটিং এ কাজ করতে হবে, এন্ড আই হ্যাড এ ভেরি গুড ইন্টারভিউ। সো আমি বুঝেছিলাম আমি ভালো করেছি, সো আমাকে ভালো জায়গায় দেওয়া হবে। এন্ড আই ওয়াজ রিয়েলি কনফিউজড যে ফাইন্যান্সে পড়েছি, আমাকে দিবে তো অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স সেকশনে, সেখানে আমি তো ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট অ্যানালাইসিস করব, বুক কিপিং করবো, মান্থ এন্ড রিপোর্টিং করবো, এন্ড সো অন। সো ওয়াই মার্কেটিং? তখন আমি একটু জাস্ট কনফিউজড হয়ে আমি জাস্ট আমার সিনিয়র কলিগদের সাথে আলাপ করলাম, ভাইয়া এটা কি ভালো, মানে এটা কি, মানে আমাকে যেটা দিয়েছে এটা কি ভালো হয়েছে কিনা, বিকজ আই ওয়াজ প্রিটি ইয়াং দেন, সো আই ওয়াজ নট ইন এ পজিশন টু মানে অ্যানালাইজ অ্যাকচুয়ালি ভালো না খারাপ হয়েছে। তখন বললে ইউ আর লাকি, বিকজ আমরা জব পেয়েছি তোমার ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে পারিনি, তুমি ফার্স্টে এসে এই ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে পেরেছো। তখন অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাইক। এখন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট মানে এটা ব্যাংক হোক আর যাই হোক, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে সেলস, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমাকে কি করতে হতো, আমার এজিএম মানে আমার মানে জেনারেল ম্যানেজার, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারের সাথে সাথে ক্লায়েন্ট ভিজিটে যেতে হতো। সেখানে গিয়ে আমরা বলতাম যে আমরা, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে বলতাম যে হ্যাঁ আইডিএলসি, নাম ধরেই বলি, আইডিএলসি এত পার্সেন্ট দিচ্ছে, আমরা আপনাকে
এইটার সমান দিব, কিন্তু তারা প্রপোজাল পাস করাতে হচ্ছে 7 দিন নেবে, আমরা 3 দিনে করিয়ে দিব। মানে আমি ভ্যালু প্রপোজিশন, বেটার ভ্যালু প্রপোজিশন অফার করতাম কি, রাইট? এন্ড দেন আমরা কি কি ফ্যাসিলিটিস, সো ইটস কমপ্লিটলি সেলস। তো এই সেলস করে করে কিন্তু আমি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টুডেন্ট হওয়ার পর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে ঢুকছি অনেক শখ করে, বাট দেখলাম এখানে যারা হাইলাইটেড হচ্ছে, যাদের সেলস স্কিলস ভালো, তারাই হাইলাইটেড হচ্ছে, তারাই প্রমোশনস পাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার বাংলাদেশের এক্সপেরিয়েন্স। নাও লেটস কাম টু দি মানে আমার ইন্টারন্যাশনাল এক্সপেরিয়েন্স। আমি ইউকে তে যখন যাই, তখন অ্যাজ আই সেড আমি বার্কলেস ব্যাংকের মানে বিজনেস ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছি। We were only, যেহেতু আমার বাংলাদেশের সেলস এক্সপিরিয়েন্স, we were the only department in the entire organization যাদের স্যালারির বাইরে আবার বোনাস ছিল। I mean like বোনাস ছিল as in additional payment ছিল। সো সেলসে যারা ভালো করে তাদের কাজের ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি, আমরা একটু লেট করে গেলেও কিছু বলতো না, যেহেতু আমার সেলস টার্গেট ভালো মিট করা আছে। সো ওখানেও দেখলাম সেম জিনিস, ওখানেও দেখলাম হচ্ছে সেলসে যারা ভালো করছে তাদের কি হচ্ছে গিয়ে কোম্পানি মাথায় তুলে রাখছে, নট দি পিপল ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা অ্যানালাইসিস করছে তাদেরকে না। আচ্ছা, তারপরে আসি হচ্ছে গিয়ে when comes to বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যেটা হলো যে আমি যে এখন ক্লায়েন্ট সার্ভ করি, অনেক স্কিলসই আমি পার্সোনালি কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে সব ধরনের স্কিল থাকা পসিবল না, বাট আই নো হাউ টু ডু দি টাস্ক। বাট আমি যদি কনফিডেন্টলি সেই ইমপ্রেশনটা আমার ক্লায়েন্টকে দিতে না পারি, আমি অ্যাজ এ ফাইন্যান্স প্রফেশনাল, বাট আমি যদি কনফিডেন্টলি সেই ইমপ্রেশনটা দিতে না পারি, আই ক্যান গেট ইউর থিংস ডান, আমি যত ভালো প্রফেশনালি হই, I won't get my clients. So at the end of the day, we design product or services and we sell. সেটা ডাক্তারি হই, সেটা ইঞ্জিনিয়ারই হই, সেটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টই হই, ডাজন্ট ম্যাটার। সো এই স্কিলসটা ইজ আ মাস্ট। অ্যাবসলিউটলি স্যার, অ্যাবসলিউটলি। আমি যদি স্যার আমাদের বাংলাদেশের ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি, আমাদের বাংলাদেশের ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে সেলসটা দেখা গেল যে স্যার ওইভাবে সোশ্যাল মিডিয়া বা এইভাবে হচ্ছে তেমন খুব বেশি হচ্ছে তারা সেলস জেনারেট গুলো করে না, বা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে ব্যাংক বা এনবিএফআই তে যে যারা আপনি সেলসে আছেন তারা হচ্ছে ওইভাবে সোশ্যাল মিডিয়াটা ওইভাবে ইউটিলাইজ করে না। আই থিঙ্ক যে দেয়ার ইজ এ গ্রেট potential বা underlying potential in the social media, but they're missing it. But whereas আমি স্যার গ্লোবাল কমিউনিটি কথা বলি, like sir as you know that LinkedIn এ হচ্ছে স্যার আমি across the globe almost all the countries I have connections in, and ওখানে স্যার আমি দেখছি US, Canada, Singapore, Australia, any country you name, any professional, any background professional you see over there, let's say I name CPA, financial analyst or financial sales guys, all of them are on social media and they are selling amazingly with such great content that is unbelievable. That's literally unbelievable. And that's why I was wondering, yes sir, আমি যদি ফাইন্যান্স গাই হই, let's say আমিও ফাইন্যান্স থেকে বিলং করি, is it really necessary to go ahead and learn how to sell? And thank you very much sir for this answer. ওকে স্যার, আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে যাওয়ার আগে অডিয়েন্স অলরেডি আমাদেরকে কমেন্টে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন জানিয়েছে, তো স্যার আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন একটু নিয়ে নিই। এন্ড ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আমি অবশ্যই জানাতে চাইবো যে feel free to let us know any comments you have regarding job, business, entrepreneurship, any question you have. We have got an expert over here, so no problem with that. We're going to answer any question you might have. So let us know your comments let us know your question in the comments below. Alright, so আমি হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিচ্ছি। আলভি একটা কোয়েশ্চেন করেছে, স্যার আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, সে কোয়েশ্চেন করেছে হাউ স্টুডেন্ট ক্যান ডিল উইথ দ্য এক্সপেরিয়েন্স ক্রাইসিস। আমার মনে হয় সে এইটা বোঝাতে চেয়েছে, যেমন স্যার যে এরকম একটা স্যার মার্কেটে একটা কি থাকে, মানে সবার হচ্ছে যে একটা কমন কমপ্লেইন থাকে সব এমপ্লয়ারদের, লেটস সে এমপ্লয়াররা বলে হচ্ছে যে আমি দক্ষ লোক পাই না, আবার এমপ্লয়িরা বলে হচ্ছে আমি জব পাই না। এট দ্য সেম টাইম স্টুডেন্টদের একটা কমন মানে প্রবলেম থাকে, বা হচ্ছে আমি বলবো যে ওদের একটা ক্ষোভ থাকে যে আমি যখনই একজন ফ্রেশার, আমি কোথা থেকে হচ্ছে যে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করবো, বাট এইটার যখন আমার কাছে এক্সপেরিয়েন্স চায়, হোয়াট ক্যান আই ডু? তো স্যার স্টুডেন্ট লাইফে কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করা যায়, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? মানে আমি আন্ডার গ্র্যাড অবস্থায় হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সটা গেইন করে আমি মার্কেটে যেতে পারি, হোয়াটস ইউর থট স্যার? আচ্ছা, আমি আরেকটু পেছন থেকে যাবো। আন্ডারগ্রেডে তো অলরেডি ঢুকে গেছে, ইভেন ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরই মানুষের কিন্তু এইসব চিন্তা করা শুরু করা দরকার। হ্যাঁ, সো আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে যেমন গভর্নমেন্ট জবের জন্য কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগে না, বিসিএস এক্সাম দিতে হয় সন। সো গভর্নমেন্ট জব বাদে কর্পোরেট বা প্রাইভেট সেক্টরের জবের জন্য এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা আমি যদি একটু ব্রুটালি বলি, আমাদের দেশে প্রাইভেট জব দুই টাইপের আছে। এক টাইপের প্রাইভেট জব হচ্ছে এমএনসি অথবা ভালো ব্যাংকস, আমি এইগুলোকে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবো, যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ এন্ড গুড ব্যাংকস। আর একটা হচ্ছে গ্রুপ অফ কোম্পানির জব। গ্রুপ অফ কোম্পানি কোনগুলোকে বলা হচ্ছে, লাইক উই নো দি নেমস,
লাইক সেটা হতে পারে ট্রান্সকম গ্রুপ, Square, সেটা হতে পারে Beximco, স্কোয়ার, PK Group. সেটা বেক্সিমকো হতে পারে, সেটা আকিজ গ্রুপ হতে পারে, সেটা হচ্ছে Right, এসিআই গ্রুপ হতে পারে, এরকম দেয়ার লাইক বিগ গ্রুপ। সো আরেকটা গ্রুপ আছে, এটা হচ্ছে এসএমই, মানে আরেক টাইপের জব আছে, সেটা হচ্ছে এসএমই, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস। এখন আমি এই তিনটা ক্যাটাগরি নিয়ে যদি ডিল করি, ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, আমি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্সি টিচার, বাট হোয়াট আই হ্যাভ নোটিসড যে এই জবগুলোকে আবার দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ফ্রেশার রিক্রুটমেন্ট, আর একটা হচ্ছে গিয়ে এক্সপেরিয়েন্সড, যাদের একটু এক্সপেরিয়েন্স আছে। ফ্রেশার রিক্রুটমেন্ট খুব কম কোম্পানি করে, এবং right, যারা ফ্রেশারদেরকে নেয় তারা কিন্তু দে আর ভেরি চুজি ইন টার্মস অফ বিজনেস স্কুলস। তারা স্পেসিফিক বিজনেস স্কুল ছাড়া কথা বলতে চায় না। আমি নাম বলবো না, বাট 3 থেকে 4টা বিজনেস স্কুলের বাইরে হলে তারা এমটিও পজিশনে নেয় না। মানে মাল্টি ন্যাশনালস গুলো বা ভালো ব্যাংক গুলো তাদের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসারে ম্যাক্সিমাম 5টা ইউনিভার্সিটি বা 5টা বিজনেস স্কুল তাদের সিলেক্ট করা আছে, উই অল নো দি নেমস, এর বাইরে তারা রিক্রুট করে না। right, সো সেটা হচ্ছে তাদের ফ্রেশার্স, তার মানে ফ্রেশার্সদের কিন্তু ঢোকার জায়গাটা কমে গেল। এরপরে আসি, বাকি যারা আছে তারা কিন্তু সবাই এক্সপেরিয়েন্স চায়। ইভেন মাল্টি ন্যাশনালেও কিন্তু 2 টাইপের জব আছে, একটা হচ্ছে ফ্রেশার আর একটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সড, রাইট? right, তো ফ্রেশারদের তারা হচ্ছে স্পেসিফিক বিজনেস স্কুল ছাড়া দেয় না, বাট এক্সপেরিয়েন্স জবগুলোর জন্য দোজ হু ক্যান গেট থিংস ডান তাদেরকে নেয়, ঠিক আছে? right, আর যারা লোকাল গ্রুপ আছে বা এসএমই আছে তারা সবসময় কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স খোঁজেছে। যে স্টুডেন্টটা কোশ্চেন করেছে যে আমরা কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করতে পারি, দ্যাটস এ ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন, কজ এভরিবডি ইজ আস্কিং ফর। বিডি জবস এর জবগুলো সার্চ করলেই 3 to 5 ইয়ার্স এর এক্সপেরিয়েন্স চায় না এরকম কয়টা জব পাওয়া যাবে? 90% মানে জবে হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স চাচ্ছে। তাহলে এখন সবচেয়ে বড় কোশ্চেন চলে আসে, তাহলে স্টুডেন্ট লাইফে আমি এক্সপেরিয়েন্সটা কোত্থেকে মানে গেইন করবো, রাইট? জি আচ্ছা, স্যার, আমি যদি বলি টার্সিয়ারি এডুকেশন, এই ওয়ার্ডটা আমি সবাইকে একটু মানে বোঝার চেষ্টা মানে বুঝতে বলবো। সেটা হচ্ছে ক্লাস 12 এর পরে যত পড়াশোনা সেটাকে বলে টার্সিয়ারি এডুকেশন। আগে টার্সিয়ারি এডুকেশন ছিল অনলি ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা। এখন কিন্তু টার্সিয়ারি এডুকেশনে ইউনিভার্সিটির বাইরে প্রফেশনাল এডুকেশন, যেমন এসিসিএ আছে, সিমা আছে, তারপরে যারা কম্পিউটার সায়েন্সে CMA, পড়ে তাদের জন্য কিছু সিএমএ আছে, এটা হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ। বাট যারা কম্পিউটারে পড়ে তাদের জন্য জি, ভেন্ডর সার্টিফাইড বেশ কিছু মানে কোর্সেস আছে যেগুলো দিয়ে টপ আপ করে পরে কিন্তু তারা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হতে পারে, রাইট? right, এই 2 টাইপের। এখন ফার্স্টে আসি হচ্ছে প্রফেশনাল এডুকেশনটা ডিজাইনই করা হয়েছে স্টুডেন্ট লাইফে তারা কাজ করবে, হ্যান্ডস অন শিখবে। তো একদিকে পরীক্ষা দিবে, আর একদিকে হচ্ছে যেমন আমার স্টুডেন্ট যারা আছে তারা কিন্তু একদিকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাছে পড়ছে, অন্যদিকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মে কাজ করছে বা আহ, অন্যভাবে কাজ করে তার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করছে। স্টুডেন্ট লাইফে right, তাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা হয়ে যাচ্ছে, সো দে আর অ্যাহেড অফ দেয়ার পিয়ার্স ইন ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, আবার ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছে তাদের একটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে গিয়ে 5 বছরের 4 বছরের মধ্যে ক্লাসের টাইমিং গুলো এমন ভাবে থাকে তারা চাইলেও সপ্তাহে 5 দিন যে কাজ করবে সেটা পসিবল হয় না। তো সেখান থেকে তারা কিভাবে কাজটা মানে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করবে? একটা ওয়ে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু ফুল টাইম এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে না, পার্ট টাইম ইজ ওয়ান অফ দিস অপশন, বাট হুইচ ইজ বাংলাদেশে পার্ট টাইম জিনিসটা খুবই রেয়ার। কোনো কোম্পানি right, কাউকে 2 দিনের জন্য বা 3 দিনের জন্য করে না, যেটা বাইরে আমি যখন কাজ করতাম আমি করতে পেরেছি, বাট বাংলাদেশে এটা পসিবল না। তাহলে কি right, করবে? স্যার, তাহলে তাদের আমার কাছে বলবো এক্সপেরিয়েন্সের অল্টারনেটিভটা করতে। এক্সপেরিয়েন্সের অল্টারনেটিভ হচ্ছে কম্পিটিশন। এটা শুনতে হাস্যকর লাগে, বাট এখন কিন্তু কর্পোরেটরা অনেক ধরনের কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করে। right. সেটা হতে পারে একটা ব্র্যান্ডিং অনেক বিজনেস কম্পিটিশন কেস হতে পারে, কম্পিটিশন আমরা দেখি, বিজনেস কেস আইডিয়া কম্পিটিশন, জেনারেশন, একটা স্টার্টআপ আইডিয়া আইডিয়াস, জেনারেশন, অন্টারপ্রেনারশিপ, স্টার্টআপ আইডিয়াস, ইটস লাইক ফ্লাডেড ইন দি মার্কেট। তো রাইট, কেউ যখন ওই কম্পিটিশন গুলোতে পার্টিসিপেট করে সেখানে কিন্তু তার স্কিলটা ডেমনস্ট্রেট করার একটা স্কোপ পায়। সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির লোকজন মানে একাডেমিশিয়ানরা, রিয়েল লাইফে যারা কাজ করে তারা এসে তাদেরকে মেন্টরিং করে, রাইট, ওয়ার্কশপ হয়, মেন্টরিং করে, এবং ওখানে যদি তারা ভালো করে আহ, তাদের কিন্তু জবের কোনো অভাব হয় না। যদি স্টুডেন্ট একটু রাইট, খোঁজ নিয়ে দেখে এই কম্পিটিশনে যে এটা হয়েছিল সে জব পেয়েছে কিনা, গো অ্যান্ড সি, দে হ্যাভ দেয়ার জব, রাইট? এন্ড ফ্যাক্ট, সামটাইমস ইভেন ফ্যাক্ট, ইউনিলিভার, বিএটি, এদের তো আসলে দে হ্যাভ দেয়ার ওন ওই যে কম্পিটিশন যেখান থেকেই তারা রিক্রুট করে, রাইট? ব্যাটেল অফ মাইন্ডস এন্ড রাইট, সো অন। হ্যাঁ, রাইট, রাইট, সো সো এইটা একটা জায়গা যেখানে আমি মনে করি সব স্টুডেন্টদের ফোকাস করা উচিত, পার্টিসিপেট করা, অনেক কিছু শিখবে যেটা রিয়েল লাইফে শিখবে। সো এটা একটা এক্সপেরিয়েন্সের অল্টারনেটিভ। ওকে, আরেকটা এক্সপেরিয়েন্সের অল্টারনেটিভ হচ্ছে সেলস এর কাজ করা। সেলস এর কাজ করা কিন্তু ফুল টাইম জব করেও করা যায়। সেলস এর কাজ করা কিভাবে ফুল টাইম জব করে করা যায়?
সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি কিন্তু অনলাইনে আরেকজনের ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে কাজ করতেই পারি। সেটা কিন্তু আমার ওটাকে কি বলে, আমার কি বলে টাইমটাতে, অবসর সময়ে বা রাতে অবসর বা টাইমটা দিনে স্যার। সেই জায়গাগুলোতে এনগেজ হতে হবে। রিয়েল লাইফ কাজ না করলে এমপ্লয়াররা কিন্তু রিক্রুট করে না, এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, অ্যাবসলিউটলি, রাইট? আরেকটা অ্যাবসলিউটলি। ওয়ে হচ্ছে আউটসোর্সিং এ কাজ করা। আউটসোর্সিং এ কাজ করছে, দিস আর দি থ্রি ওয়েজ অল্টারনেটিভস যেটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা হচ্ছে ওই এক্সপিরিয়েন্সটাতে ফোকাস করতে পারে। ইভেন অ্যাবসলিউটলি। যে কোনো সেলস এর কাজ এবং যে কোনো সেলস এর কাজে এঙ্গেজ হওয়া, সেলস এর কাজে আসলে সবকিছুতে কাজে লাগে, ঘুরে ফিরে ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং সবকিছুতে সেলস এর কাজ। জি আর স্যার, কম্পিউটার ডেফিনেটলি। স্কিলস, আমি লাইক যে স্কিলস গুলোর কথা বললাম, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, এক্সেল, এগুলা সব, ইভেন এইচআর এ কাজ করলেও এগুলা লাগবে। সো বেসিক্যালি রাইট। সবকিছুতে এই কয়েকটা স্কিল স্টুডেন্ট লাইফে ডেভেলপ করে ফেলতে হবে। অ্যাবসলিউটলি স্যার। এন্ড আমি যদি স্যার একটু এই ইন্টারেস্টিং টাইমটা, এই কোভিড টাইমটাতে হচ্ছে যে কিভাবে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করা যায়, এটা নিয়ে যদি স্যার আমি আপনার সাথে একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে currently sir আমরা যেটা দেখতেছি যে every company wants to decrease their cost, and the easiest way to do it actually fire up their people. That's it. This is very easy way. So, and they're consequently they're doing it. So I think this is also a very interesting time for the newcomers in the market, because you know what they can do. You guys, if there is somebody actually a newcomer thinking of going ahead and getting a job or entering into the market, I think you can utilize this time in such a great way. You know what you can do, you can just figure out হচ্ছে কোন কোন কোম্পানিগুলোতে হচ্ছে আপনার কারেন্টলি যে স্কিল সেটটা আছে এটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন, বা আপনার কারেন্ট স্কিল সেটটা দিয়ে হচ্ছে যে আপনি তাকে ভ্যালুয়েট করতে পারেন। ফাইন্ড ইট আউট and go ahead and tell them that you are gonna do it just for free. Just হচ্ছে যে what you are gonna do, you are gonna help him just completely for free, and out of it what you will demand is nothing but a certificate that you have worked with them as an intern or as a part-time employee for this month, for let's say 1 month, 2 months, 3 months, or whatever. So, and this is what will happen. Look, the beauty of this thing is that you are helping them for free, and you are demanding nothing but a piece of paper from them. That's it. And this is going to help you in the future job process. At the same time, ওই কোম্পানিটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আপনার স্কিলস এর সম্বন্ধে জেনে গেছে। Once the economy is up and going, what they're going to do once they hire, they are looking for you first. So this is how you can actually go ahead and get experience completely for free sitting at home. All আর right. Thank you very much, আর sir. to add to that, আমি when I was Sure. in the midst of the economic crisis in England, ওদের ওখানে কিন্তু এভাবে জবের সমস্যা হয়েছিল, মানে যারা Right. ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটস they were like struggling to get job। তখন গভর্নমেন্ট একটা পলিসি করে, that policy was called apprenticeship program। গভর্নমেন্ট Absolutely. অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, দে রিকোয়েস্টেড দি কোম্পানিজ যে তোমরা, আমার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট গুলা বা আমাদের স্টুডেন্ট গুলা কোনো টাকা চায় না তারা, কিন্তু 6 মাস তুমি তোমার মেন্টরশিপের আন্ডারে ওদেরকে দিয়ে কাজ করো, তুমি ওদেরকে দিয়ে কাজ করে যা প্রফিট করতে পারো করে নাও, বাট Fair enough. এই 6 মাস তুমি ওদেরকে খালি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দাও, নাথিং এলস। A Right. apprenticeship program actually helped them when, as you said, when economy got Yes. back to normal, that work Absolutely. experience sold out later on, right? So basically Definitely, আমি sir. আমি Definitely. এটাকে কপি করে আমার একটা বিপিও অর্গানাইজেশন আছে, হ্যাঁ, সেখানে আমার হচ্ছে গিয়ে আই হ্যাভ এ লাইক, আমরা কুইক বুক শিখাই মানে আমি যেহেতু আমি বাইরের কাজ করি কিছু, মানে মানে আমার কোম্পানির আমার আন্ডারে স্টুডেন্টরা করে বাইরের অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মের কাজ। সো ওদেরকে আমরা ট্রেনিং দেই, হুইচ ইজ এ পেইড ট্রেনিং, খুব মিনিমাল একটা পেমেন্ট নেই। তারপরে যারা ভালো করে তাদেরকে আমি 6 মান্থের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসি, যে 6 মাস তোমরা, আচ্ছা। কিছু স্টুডেন্ট যারা এসিসি স্টুডেন্ট তাদেরকে 1.5 বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসি, বিকজ ওদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা লাগবে। আর যারা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটস অ্যাটলিস্ট 6 মাসের অ্যাপ্রেন্টিসশিপে নিয়ে আসি। ওই সময় তাদেরকে পে করি না, বাট তারা রিয়েল লাইফ কাজটা শিখে যায় আর এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটটা পেয়ে যায়। সো এটা তাদের জবের জন্য ভালো। Absolutely, sir. Absolutely. And thank you very much, sir, for your wonderful insight. Sir, আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি, এটা করেছে স্যার মেহেদি হাসান শুভ। সে বলেছে, I have a question, how to get a job during this pandemic. ওকে স্যার, যদি আমরা হচ্ছে জব নিয়ে ডিসকাশন করেছি, বাট তারপরে যদি স্যার ইন শর্ট আপনি কিছু বলতেন যে হাউ টু গেট আ জব ডিউরিং দিস প্যান্ডামিক, লাইক হোয়াটস ইউর থট অন দিস, বিকজ নোবডি ইজ প্যান্ডেমিক হায়ারিং, অলমোস্ট as নোবডি। এক্স্যাক্টলি প্যান্ডেমিক as I said, যে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছি, 87% জব কিন্তু হচ্ছে গিয়ে উধাও হয়ে গেছে, রাইট? আমি এখন একটু ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ এফেক্টের কথা বলি। তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং, তার মধ্যে হচ্ছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, আমি লাইক ইনক্লুডিং আওয়ার, সেখানে জব পোস্টিং কমে গেছে 90%-এর মতো, হোয়ারাজ আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে জব পোস্টিং কমেছে 80%-এর মতো, এন্ড এনজিও তে জব কমেছে হচ্ছে 64%-এর মতো, হোয়ারাজ গ্রোসারি অ্যান্ড লজিস্টিকে জব বেড়েছে। 3টা ইন্ডাস্ট্রিতে রিক্রুটমেন্ট বেড়েছে, মানে 3টা ইন্ডাস্ট্রি ভালো করছে এই প্যান্ডেমিকে। একটা ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে গিয়ে
তার মধ্যে হচ্ছে লজিস্টিক, তার মানে হচ্ছে সবাই অনলাইনে পারচেস করছে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিস গুলো কুলাতে পারছে না। সো দে আর রিক্রুটিং পিপল। লজিস্টিক বলতে আমি কুরিয়ার সার্ভিস, পেপার ফ্লাই অর পাঠাও, অর এরা কিন্তু হচ্ছে লজিস্টিক সার্ভিস দেয়, রাইট? সো লজিস্টিক সার্ভিসটা বেড়ে গেছে। চাল ডালের মতো কোম্পানি, গ্রোসারি, আই মিন লাইক মিনা বাজার, চাল ডাল, স্বপ্ন, এরা কিন্তু এখন ফোন করলে বাসায় ডেলিভারি দিয়ে যায়। সো ওদের কিন্তু ব্যস্ততা, গ্রোসারি ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু ভালো করছে। আর একটা হচ্ছে ফিনটেক, যেটা হচ্ছে বিকাশের মতো কোম্পানিরা ভালো করছে, রাইট? এই তিনটা কোম্পানিতে ভালো করছে। সো এইসব জায়গায় কিছুটা জব ওপেনিং আছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেইন এক্সপিরিয়েন্স ইন দি প্যান্ডেমিক, ইউ হ্যাভ টু টার্গেট দি ইন্ডাস্ট্রিজ যাদের রিক্রুটমেন্ট চলছে। আর বাকিটা সবাই কিন্তু ফ্রোজেন করে দিয়েছে এন্ড অল লে অফ করছে। সো ওখানে কোনো হোপ নাই, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি। আদারওয়াইজ অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে ইউ ক্যান অফার টু ওয়ার্ক ফর ফ্রি, জাস্ট ফর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। ইউ ক্যান এক্সপেক্ট এনি মানি, বিকজ তারা নিজেদের লোককেই স্যালারি দিতে পারছে না, লে অফ করে দিচ্ছে। তারা নতুনদের ফ্রেশারদের কি করবে, রাইট? আর ইফ ইউ রিয়েলি লুকিং ফর এ জব, তাহলে হচ্ছে ওই ইন্ডাস্ট্রি, গ্রোসারি, লজিস্টিক অর ফিনটেক। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, দিস ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ইনসাইটফুল অ্যান্সার। আমি যদি আপনার সাথে একটু অ্যাড করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে যারা কিনা এখন হায়ার করতেছে তাদের হায়ারিং প্রসেসটা অফকোর্স আগে চেয়ে অনেক বেশি রিগোরাস থাকবে, বিকজ দে আর ভেরি মাচ কশিয়াস অ্যাবাউট দ্য রিটার্ন দ্যাট দে আর গোনা গেইন from the people that they are hiring or from their new team members. So in that case, if you are actually going to face an interview, what you can actually give them, just throw your value on the interview table, like what you can do. It's not about your degree, nobody cares about your degree. It's not about your CGPA. Just mention what you can actually go ahead and do for themselves that will directly help them generate more revenue, generate sales, and develop their business. If you can make sure that, my friend, it doesn't matter whatever the situation, you are gonna get a job. All right. Okay, sir. So we are taking some other question as well. Sir, we got a question from a professional. He is Mr. Mohammad Masum, lead accountant at Augmetics Bangladesh. Some sectors affected most amid COVID-19. Example, tourism, restaurant, etc. My question is, what should they change their business sector, or they should change their business strategy? So, sir, সে হচ্ছে যে বলতে যাচ্ছে, সে জানতে যাচ্ছে, I get your point. I get your point completely. To be honest, the type of industry you have mentioned is very difficult for the, we call it business pivoting. মানে যারা আমরা strategist or যারা আমরা consultant, আমরা বলি business pivoting. Business pivoting means হচ্ছে গিয়ে আমরা যে আগের যে বিজনেসে কাজ করতাম সেটা এখন ইজ নট ফাংশনিং, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লায়েন্ট দেয়ার, রাইট? সো আমরা এখন এটাকে মুভ করে আমরা হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মুভ টু আদার বিজনেস যেটা এই সময়ের ক্রাইসিসটাকে সলভ করতে পারে। কামিং টু ট্যুরিজম, I don't see any solution, to be honest, because tourism এর অল্টারনেটিভ, you have to bring people into the place, এবং সেখানে হেলথ এন্ড সেফটি, সেখানে অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি একই সাথে হচ্ছে জড়িত। কিভাবে? Because you have to transport, মানে you have to like bus industry, aviation industry, এগুলো তো affected। এগুলো না হলে তো tourism flourish করবে না, and tourism is a kind of expenditure যেটা আমরা বলবো আমাদের disposable income enough থাকলেই আমরা শুধুমাত্র করি। সো এই পয়েন্ট অফ টাইমে হেলথ রিস্ক নিয়ে আবার সামনে আনসার্টেনিটি ফেস করার জন্য আমি কিন্তু ট্যুরিজমকে অ্যাভয়েড করে যাব। লোকাল ট্যুরিজম হবে, বাট ওভারসিজ বা দূরেরটা কম হবে। সো ওইখানে they'll have to think of something else. But restaurant is a very interesting thing, right? Restaurant কিছুটা pivoting করতে পারবে, and pivoting করতে পারবে কিভাবে? আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে ক্লাউড কিচেন বলে, there is something idea. হ্যাঁ, সো রাইট, সো ক্লাউড কিচেন বা কোনো মানে হচ্ছে হোম ডেলিভারি স্টাইলের কোনো কিছু। সো তাদের মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কেটারিং সার্ভিসে চলে যেতে হবে, বিকজ আস্তে আস্তে কিন্তু এত মানুষকে এতদিন বিয়ে না করে থাকবে না, প্রোগ্রাম না করে থাকবে না। সো রেস্টুরেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ হোম ডেলিভারি রিলেটেড যে সার্ভিস গুলো, এবং তাদের ফ্লোর স্পেস কমিয়ে ফেলতে হবে, বিকজ নোবডি, আই ডোন্ট সি পিপল ভিজিটিং রেস্টুরেন্টস in the amount that they used to hang out, in the numbers they used to hang out, not in near future, right? So আমি এত বড় ফ্লোর স্পেস রেখে তো আমার কোনো লাভ নাই। আমি এই ফ্লোর স্পেসটাকে কমিয়ে আমি রাদার হচ্ছে I can focus on what do you call it, home delivery or take away services only. অনেক রেস্টুরেন্টই এইটা করছে, রাইট? সো ফ্লোর স্পেস কমিয়ে ফেলা মানে একটা বিশাল তার ওভারহেড
কিন্তু বেঁচে গেল। তারপরেও বলবো এখন টেক অ্যাওয়ে সার্ভিসও কিন্তু ইজ নট দ্যাট, আমি বলবো যে ফ্লাওয়ারি, যে সবাই যে অর্ডার করতেও ভয় পাচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ, এটা শুরু হয়েছে, আগের থেকে বাড়ছে গ্রাজুয়ালি, বাট অর্ডার করতে ভয় পাচ্ছে। সো এই জায়গাটা পিভটিং করার যেটা থাকতে হবে হচ্ছে কাস্টমার রিটেনশন। এখানে মানে এই প্যান্ডেমিক সিনারিওতে এক্সিস্টিং কাস্টমারদের, তাদের যদি কোনো ডেটাবেস থাকে তাহলে হচ্ছে তাদেরকে ডিসকাউন্ট অফার এগুলো দিয়ে ফাটিয়ে ফেলতে হবে, কারণ এখন হচ্ছে রিটেনশন করা, স্কেলিং আপের থেকে রিটেনশন করাটা ইম্পর্টেন্ট। তাদের সাথে এমপ্যাথাইজ হয়ে রিটেনশন করার জন্য ট্রাই করতে হবে, তাদের নিডসটা বুঝতে হবে। এখন আসছি অল্টারনেটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে, তারা যদি চিন্তা করতে পারে খুবই ভালো। যেমন হেলথ ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি বলি, আমি আমি যদি একটা বিজনেস মডেল চিন্তা করি, অনেকেই কিন্তু এখন বাসায় একটা অক্সিজেন সাপ্লাই ভয়ের চোটে রেখে দিচ্ছে। অক্সিজেনটা কিভাবে ইউজ করতে হয় অনেকেই জানে না, সেজন্য একটা লোক খুঁজতেছে যে যে মানে ঝামেলায় পড়লে দিবে, রাইট? তারপরে হচ্ছে অনেক টাইপের হসপিটালে যেতে পারছে না, যেগুলো প্রাইমারি কেয়ারের সার্ভিস, যে একটা নার্সিং সার্ভিস দরকার, একটা স্যালাইন পুশ করা দরকার। মানে এই টাইপের জায়গাগুলোতে কিন্তু প্রাভা হেলথ বলে এরকম কিছু কোম্পানি আছে, বাট দে আর নট, মানে তারা কিন্তু সব সার্ভিস দিচ্ছে না, বাসায় গিয়ে মানে টেক কেয়ারটা করছে না। এই টাইপের অনেক কিছু গ্যাপ আছে। কাস্টমার এখন নতুন যে নিডস গুলো আগে ছিল না, এখন তৈরি হয়েছে, ওই নিডস গুলোকে তাদের টার্গেট করা উচিত। all right, that's wonderful, sir, that's wonderful. ওকে, আশা করি মাসুম ভাই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। স্যার রোকসানা তামান্না আপু একটা কোয়েশ্চেন করেছে, তিনি আপনাকে Sayem here, can you share which industries might be good to enter in next 2 years from your analysis that you just shared? So, sir, what do you think in the next couple of years, যদি আমরা কেউ বিজনেস করতে চাই, so কোন ইন্ডাস্ট্রি গুলো আপনি মনে করেন that you are suggesting to go ahead and enter? Because sir, আমি আপনাকে একটু বলে রাখি, আপুর সেম কোয়েশ্চেনটা আমারও আছে। Because sir, আমি রিসেন্টলি প্রায় 2 মাস যাবত নতুন একটা বিজনেস স্টার্ট করার কথা ভাবছি, বাট এই কোভিড এর কারণে সামহাও আমি করতে পারছি না। তো আমি হয়তো বা স্যার ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে আমি হচ্ছে যে কাজটা শুরু করব। তো আই হ্যাভ চোজেন অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, বাট স্যার আমি হচ্ছে আপনার একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন চাচ্ছি যে হোয়াট ডু ইউ থিংক, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর? আগে বলে নেই কোথায় কোথায় ঢোকা যাবে না, এটা তো ক্লিয়ার, তারপরে একটু শেয়ার করি। নাম্বার 1 হচ্ছে গিয়ে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিজ, যেটা 2 বছরে আসলে মানে গেটিং ইনটু देयर ফিট ইজ ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, রাইট? নাম্বার 1। নাম্বার 2 কোথায় ঢোকা যাবে না, সেটা হচ্ছে কি আমার লাক্সারি, আমার লাইফস্টাইল যে বিজনেস গুলো আছে, সেটা হতে পারে যে আমার লাক্সারি গুডস, ফ্যাশন রিটেইলিং, কজ আমি বাইরেই যাচ্ছি না, আমি কাকে ফ্যাশন দেখাবো, রাইট? দ্যাটস লাইক এটা একটা। তারপরে ঢোকা যাবে না অবভিয়াসলি ফুড রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, বিকজ দে আর সাফারিং অ্যাজ হি সে। সো এগুলো হচ্ছে না, বাট কোথায় ঢোকা যাবে এখন আসি। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি দেখি যাদের অ্যাকচুয়ালি সামনে মানে কাইন্ড অফ খুব বেশি এখন হ্যাম্পার করে নাই, সামনেও করবে না। নাম্বার 1 হচ্ছে ফুড প্রোডাকশন এন্ড প্রসেসিং। ফুড প্রোডাকশন এন্ড প্রসেসিং, কারণ মানুষ খাবার খাবেই, এখন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে জব করা যাবে। এখন সেইটা কিন্তু একটা এস্টাবলিশ ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ এটা কিন্তু নতুন কোনো ইন্ডাস্ট্রি না, এটা এখন এখানে আমি কিভাবে ইনোভেশন আনতে পারি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। মানে এই ইন্ডাস্ট্রি আমি নতুন করে, মানে আই ক্যানট রিইনভেন্ট হুইল, যে মানুষ ভাত খাবে এটা নতুন করে আমার কিছু আসলে শেখানোর কিছু নাই। কিন্তু আমি আমি এখন যে ভ্যালু প্রপোজিশন আছে প্রাইস এন্ড সার্ভিসের, সেই ভ্যালু প্রপোজিশনে আমি নতুন কি ভ্যালু অ্যাড করতে পারছি, সেম প্রাইসে তারা এক্সট্রা কি ভ্যালু দিতে পারি, সেটা চিন্তা করে যদি আমি ওই ইন্ডাস্ট্রি, এটা একটা হতে পারে, রাইট? আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে ফুড প্রসেসিং গেল। হেলথ কেয়ার সার্ভিস ইজ গোয়িং টু বি বিগ। হেলথ কেয়ার সার্ভিস মানুষ কিন্তু, আমরা কিন্তু পাত্তা দিতাম না, আমরা কিন্তু ব্যালেন্স ফুডের দিকে তাকাতাম না, আমরা কিন্তু রেগুলার চেক আপের দিকে তাকাতাম না, অনেক কিছুই করতাম না। হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট অনলি অ্যাবাউট নার্সেস এন্ড নট অনলি অ্যাবাউট ডক্টরস, হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ বিগার দ্যান দ্যাট, রাইট? তো হেলথ সার্ভিসেস যেমন প্রাভা হেলথ বা আদার যেরকম, এদের কিন্তু উদ্যোক্তা গুলো কিন্তু বেশিরভাগই নন ডক্টর, নন মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন, রাইট? সো তারা কিন্তু অ্যাজ আ এন্টারপ্রেনার এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে বিকজ দিস ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ এ পোটেনশিয়াল। তারা মার্কেটিং ভালো বোঝে, তারা ব্র্যান্ডিং ভালো বোঝে, তারা সেলস ভালো বোঝে, তার সাথে তারা ডক্টরদেরকে সাথে নিয়ে দিয়ে কম্বাইন করে দেয়ার ইজ এ গুড ইন্ডাস্ট্রি। তো এইটাকে যে যত সুন্দর করে প্যাকেজিং করে, এটা তো একটা নিউ অ্যাডাপ্টাররা হচ্ছে নতুন নতুন ইউজ করছে, বাট আস্তে আস্তে এটা গ্রো করবে। সো এখানে একটা পোটেনশিয়াল আছে। আচ্ছা, তারপরে যে ইন্ডাস্ট্রিটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি বলবো যে ই কমার্স। ই কমার্স কেন আমি বলবো একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি হবে, কাজ আমাদেরকে কিন্তু এই প্যান্ডেমিক একটা কাইন্ড অফ, আমি আগে কিন্তু এত অনলাইনে জিনিসপত্র কিনতাম না, বাট নাও আই বাই ইট বিকজ আই এম বাউন্ড টু ডু ইট, আই এম বাউন্ড টু ডু ইট। সো ই কমার্স এখনো খুব লস প্রজেক্টে আছে, সেটা দারাজি হোক, ইভ্যালি হোক বা যারাই হোক, বাট দিস ইজ দ্য ফিউচার, পিপল উইল গেট ইউজ টু ইট।
আমরা আগে Absolutely. একটা প্রবলেম কিন্তু রিজলভ হচ্ছে। ফার্স্ট টাইম যখন ই কমার্স আসে, ক্যাশ অন ডেলিভারি ছাড়া আর কোনো পেমেন্ট মোড ছিল না, রাইট? কাজ বাংলাদেশের মানুষের ক্রেডিট কার্ড এইসব। এখন কিন্তু এসএসএল ওয়্যার নামে একটা কোম্পানি আছে যারা কিন্তু সবগুলা পেমেন্ট, মানে সবগুলা ব্যাংকের সাথে তাদের কাইন্ড অফ মানে ইয়ে সাইন করা আছে। সো আমি এসএসএল Yes, ওয়্যার এর sir. যদি ক্লায়েন্ট হয়ে যাই, আমার ই কমার্স সাইটে আমি সব ব্যাংক থেকে, বিকাশ থেকে, রকেট থেকে, আমি নগদ থেকে কিন্তু পেমেন্ট নিতে পারছি, রাইট? Right. তারপরে বিকাশ থেকে, সো পেমেন্টের প্রবলেমটা কিন্তু এখন রিজলভ হয়ে গেছে। আর একটা এখন বাকি আছে লজিস্টিক, আই মিন লাইক কুরিয়ার সার্ভিস। তো যখন মানুষের সবার হাতে পেমেন্ট করতে পারবে অনলাইনে, ডেলিভারিটা টাইমলি পাবে, অ্যান্ড ভালো প্রাইস প্রপোজিশন পাবে অনলাইনে, মানুষ কেন অনলাইনে কিনবে না? সবাই অনলাইনে কিনবে তখন, রাইট? তার মানে ই Absolutely. কমার্স ইজ গোয়িং টু, Absolutely. আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে হেল্প করি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ই কমার্স হচ্ছে $1.5 বিলিয়ন মার্কেট, যেটা 2023-তে হচ্ছে $3 বিলিয়ন মার্কেট হতে যাচ্ছে। সো 3 বছরের My মধ্যে যখন ডাবল goodness. হতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তার মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অপরচুনিটি ডেফিনেটলি বাড়বে, রাইট? Definitely. Definitely, এটাও sir. যদি And আমি একটা এটা এভিডেন্স হিসাবে একটু জাস্ট শেষ করি, এভিডেন্স হিসাবে জি, যদি বলি, sure. ই ভ্যালি সবাই চাকরি থেকে ছাঁটাই করছে, ই ভ্যালি লোক রিক্রুট করছে। আমারই 5টা স্টুডেন্ট Right. ই ভ্যালিতে ঢুকেছে রিসেন্টলি, রাইট? স্যার আমার সো এক ফ্রেন্ডও বেসিক্যালি রিসেন্টলি ইভ্যালিতে এন্টার করেছে। তার মানে দ্যাট শোজ যে অ্যাকচুয়ালি এরা গ্রো করছে, তাই না? সো Right. এটা আরেকটা Right. ইন্ডাস্ট্রি, ফুড প্রসেসিং, হেলথ কেয়ার, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ই কমার্স, দেন লাস্ট হচ্ছে এফএমসিজি। তো এফএমসিজি তে যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা ইউজ করি, সেগুলো কিন্তু মানুষ এখন আরো বাড়িয়েছে, পার্টিকুলারলি সাবান, শ্যাম্পু টাইপের প্রোডাক্ট, হ্যান্ড ওয়াশ তো বেড়েই গেছে, কাজ প্যান্ডেমিকের জন্য আমাদের হাত ধুতে হচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ, এন্ড একটু বেশি। এগুলো হ্যাঁ। সো এই এফএমসিজি প্রোডাক্ট, সব এফএমসিজি প্রোডাক্ট না, যেমন ফেয়ার এন্ড লাভলি চলবে না, বাট আমার হেয়ার জেল চলবে না, বিকজ আমরা বাইরে Right. যাচ্ছি না। বাট দেন আগেন সোপ, হ্যান্ড ওয়াশ, টুথপেস্ট, টিস্যু, এগুলোর কিন্তু তেমন, হ্যাঁ, এগুলোর কিন্তু তেমন কোনো এফেক্ট করে নাই, বরং এগুলোর সেলিং আরো বেড়েছে। সো কনজাম্পশন আরো এফএমসিজি বেড়েছে। রাইট। বেড়েছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে অ্যাগ্রো, অ্যাগ্রো অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রি। অ্যাগ্রো অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে, এখন তো অ্যাগ্রোটাকে গভর্নমেন্টও অনেক সাবসিডি দিচ্ছে, যেখানে মেশিন টেশিন দিয়ে হচ্ছে মানে একটা অর্গানাইজ ভাবে হচ্ছে অটোমেশন হচ্ছে। সো অ্যাগ্রো জি সেক্টরে স্যার। এখন আবার রিফোকাস হচ্ছে, যে মানুষ জানে যে সব খারাপ হয়ে যেতে পারে, বাট ফুড সাপ্লাই যদি ঠিক থাকে, দেশে ইয়ে আসবে না, ওটাকে কি বলে, দুর্ভিক্ষ আসবে না। সরকারও না। কিন্তু এখানে কিন্তু সেই জন্য সবসময় ফোকাস থাকে। সো এই 5টা ইন্ডাস্ট্রিতে আমার মনে হয় কম্পারেটিভলি সেফার কম্পেয়ার টু আদার। আর লাস্ট হচ্ছে আইটি ইন্ডাস্ট্রি, বাট রাইট টাইপ অফ আইটি ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ সব কোম্পানি এখন অনলাইন চ্যানেলে যাবে, আর অনলাইন চ্যানেলে যেতে হলে দে উইল নিড আইটি পিপল টু মেক শিওর দ্যাট হ্যাপেন্স, রাইট? সো ওই জায়গাতে যারা কাজ করে, ই কমার্স এস্টাবলিশমেন্টে যারা কাজ করে, তারা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয় সার্চ ইন দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। সো এগুলো হচ্ছে কি অলরাইট। আমি মনে করি রিলেটেড। আর আই হোপ সেলফ এমপ্লয়েড, জি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেলফ এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে আউটসোর্সিং আসছে, এটা আমি একটু পরে বলছি। শিওর স্যার। আই হোপ যে আপু আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। এন্ড স্যার আমি আপনার সাথে অ্যাড করে একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে স্যার ই লার্নিং। অ্যাজ যেহেতু হচ্ছে উই আর এভরিবডি ইজ হোম, তো আমরা অবশ্যই যদি কেউ ই লার্নিং নিয়ে যদি কিছু করা যায়, আই থিঙ্ক দেয়ার উইল বি এ হিউজ আপসার্জ ওভার হিয়ার ইন বাংলাদেশ। যদিও বাংলাদেশে কারেন্ট মার্কেটে আমাদের হয়তো বা অত পেইড কোর্স হয়তো আপনার সেল হবে না, বা পেইড হয়তো ফর দ্য টাইমিং হবে না, বাট mindset will change and market will change as well. If somebody can enter with a long-term planning in mind, then I think there can be a huge potential in this industry. In this industry, sir, what do you think regarding this? I forgot to tell you. Yes, e-learning, but হ্যাঁ, এখন এটা financially rewarding হবে না, because nobody has মানে enough money to spend on e-learning courses. Free courses গুলাই করছে। If you see Coursera অথবা edX, এই প্ল্যাটফর্ম গুলোতে, if you see Udemy, এগুলোতে কিন্তু সবচেয়ে কম দামে যেগুলো পাচ্ছে বা ফ্রি পাচ্ছে, মানুষ ওগুলো করছে। And Absolutely. LinkedIn, হ্যাঁ, তো মানুষের পকেটে পয়সা নাই, দে উইল বি স্পেন্ডিং অন ডিগ্রিজ এট দি মোমেন্ট অফ টাইম, হ্যাঁ, যেগুলো একদমই না হলেই না, লাইক আমার একটা অনার্স সার্টিফিকেট লাগবে, নাহলে আমি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, ওটার জন্য খরচ করবে, হ্যাঁ, বাট অ্যাডিশনাল জিনিসের জন্য টাকা নাই। বাট এই যে মানুষ ইউজ টু হচ্ছে, ফ্রি কোর্স করে করে ইউজ টু হচ্ছে, that will have an effect when things will get back to normal. I'll just tell you, Definitely. even Harvard University is struggling financially. Oxford University Yes. has moved on Yes. like online as well, and that is going to be the future. এবং এইটা কিন্তু ইনফরমেশন ডেমোক্রেটাইজেশন হচ্ছে। আগে কিন্তু ইউনিভার্সিটি গুলোর কাছে ইনফরমেশন হোর্ডেড থাকতো, যে তাদের টিচাররাই জানতো, তারাই পড়াতে পারতো, বাট এই জিনিসটা কিন্তু ইজ নো মোর। পিপল, আমি
আমি এখন ফ্যাক্ট ইজ আমি ইয়ে থেকে যা শিখতে পারি, ওটাকে কি বলে, ইউটিউব থেকে যা শিখতে পারি, সেটা কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটি থেকে শিখতে পারি না, ইউটিউব থেকে অনেক ভালো শিখতে পারি, দ্যাটস এ ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, যেগুলো হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দরকার, যেগুলো একদম সেগুলো শেখা যায় না, বাট নলেজ, নলেজ ইজ দেয়ার। প্র্যাকটিক্যালটা করা যায় না, বাট নলেজ ইজ দেয়ার, রাইট? নলেজ অনেক ভালোভাবেই আছে ওখানে। তো নলেজ করার জন্য যে মানে যে কোর্স গুলো, এগুলো কিন্তু ই লার্নিং এর মাধ্যমে মানুষ শিখে ফেলবে, রাইট? এন্ড ফিউচারে এখন ফ্রি কোর্স দিয়ে দিয়ে মানুষ কি ইউজ টু করছে, এরপরে মানুষ ইউজ টু হয়ে গেলে মানুষ কিন্তু এগুলো অনলাইনেই শিখবে। সো এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ভালো প্ল্যাটফর্ম, ভালো ট্রেনারদেরকে ইনক্লুড করতে পারবে, ভালো কোর্স ডিজাইন করতে পারবে, তারা এখন টাকা পাবে না, বাট ফিউচারে তারা টাকা, মানে দে উইল বি এবল টু মেক মানি, নট নাও বাট ইন ফিউচার ফর শিওর। Absolutely, sir. Well, sir, thank you very much, sir. We are also getting a lot of questions. Sir, আমরা আরো একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই। স্যার, মুস্তাফিজুর রহমান একটা কোয়েশ্চেন করেছে। ভাই, মানে উনি মনে হয় আসলে বেসিক্যালি আমাকে কোয়েশ্চেনটা করেছে। ভাই, ওকে ভাইয়া, অধিকাংশ বাঙালি চায় ভালো একটা চাকরি, কিন্তু ব্যবসা নয়। এর কারণ কি? সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আপনি জীবন ধারণের জন্য কোনটি পছন্দ করেন, চাকরি না ব্যবসা? আচ্ছা, তো স্যার আমি যদি হচ্ছে যে এইটার এটা বলতে চাই যে অধিকাংশ বাঙালি ভালো একটা চাকরি চায় কিন্তু ব্যবসা নয়, কারণ কি? আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে যে আমি যেটা বিলিভ করি স্যার, বিজনেস ইজ কাইন্ড অফ, যদিও হচ্ছে যে এইটার ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ হয়তো বা কিছু বিজনেস অর্থ দরকার, বা কিছু বিজনেস হচ্ছে যে আমাদের ইট টেকস টাইম। আই থিঙ্ক দ্যাট ইট টেকস টাইম টু অ্যাকচুয়ালি গেট এস্টাবলিশ অন বিজনেস ইফ ইউ আর সামবডি নিউ। আপনি যদি বংশ পরম্পরায় ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন, দেন তো জাস্ট হচ্ছে গদিতে যে বসলেই হয়। বাট ইফ ইউ আর সামওয়ান লাইক মি, যে হচ্ছে একদম স্ক্র্যাচ থেকে স্টার্ট করতে হবে, দেন দিস ইজ কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড এই জার্নিটা এই কারণে হয়তো বা there is huge uncertainty, there is full of uncertainty, and this is why people don't go for entrepreneurship for the first time. Okay, although the journey is worth it. And second question, আপনি বলেছেন যে আপনি জীবন ধারণের জন্য কোনটি পছন্দ করেন, চাকরি নাকি ব্যবসা, এবং কেন? আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে যে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু বোথ জব এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ, আমার এন্টারপ্রেনারশিপ ভালো লাগে। এটা পার্সোনালি হচ্ছে যে আমার লাস্ট 2 years অফ এন্টারপ্রেনারশিপ এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি যদি বলি, আমার পার্সোনালি এন্টারপ্রেনারশিপ ভালো লাগে। Why so? Because this is quite challenging and this is like an adventure to me. Each and every day I'm dealing with different things, different new people, different staffs, different competition. So this thing I like very much. And but still I also respect job, because at the same time nobody knows what future will come, or what tomorrow will be looking like, and what we have to do tomorrow. Okay, so that's why I also respect job. And at the same time হচ্ছে আমি আমার জন্য হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপকে প্রেফার করি, বাট স্টিল আই অলসো রেসপেক্ট জব ভেরি ওয়েল, বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি ডুইং হোয়াট ইউ লাভ টু ডু। দ্যাটস ইট, আই ইকুয়ালি রেসপেক্ট বোথ, বাট আই প্রেফার এন্টারপ্রেনারশিপ ফর মাইসেলফ। স্যার, আপনার যদি এই ব্যাপারে কোনো থটস, ইফ ইউ এটার একটা ঐতিহাসিক, তোমার একটা তো কথা বললা যে তাড়াতাড়ি যদি এস্টাবলিশমেন্টের কথা বলা হয়, তাহলে অবভিয়াসলি জবটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি, কারণ আমি ইউনিভার্সিটি পাস করে একটা জব পেলাম, আমি আল বি ওয়ার্কিং, আমার এক্সপিরিয়েন্স হবে, স্যালারি বাড়বে, আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আসবে। যেটা আসলে এন্টারপ্রেনারশিপের রুটে সেটা কোনো সার্টেনিটি নাই, সেটা আগেও আসতে পারে, পরেও আসতে পারে, অনেক বছর পরেও আসতে পারে, রাইট? সো তুমি একটা পয়েন্টটা অ্যাড্রেস করেছো। আরেকটা আছে, ঐতিহাসিক একটা ভিত্তি আছে। ঐতিহাসিক ভিত্তিটা হচ্ছে, আমরা যদি দেখি আমাদের দেশে ব্যবসাটাকে সবসময় নেগেটিভ ভাবে দেখা হয়েছে, একদম ঐতিহাসিক ভাবেই। হ্যাঁ, এবং এটা কেন হয়েছে, এটা আমি একটু হিস্ট্রি যখন ঘাটাঘাটি করি, আমি দেখলাম যে আর যেসব দেশ উন্নত হয়েছে তারা ব্যবসাটাকে বা উদ্যোক্তাদের হচ্ছে দেশের হিরো বানিয়েছে সবসময়, নট বিসিএস ক্যাডার অফিসার্স, উদ্যোক্তাদের হিরো বানিয়েছে। আমি যদি দেখি যদি ইউএসএ আজকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এসেছে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ পিপল লাইক টমাস বা এডিসন, দেয়ার ওয়ার পিপল লাইক ফোর্ড, দেয়ার ওয়ার পিপল লাইক হচ্ছে গিয়ে রকফেলার, রাইট? তারা হচ্ছে বেসটা করে দিয়েছে, তাদের উপরে হচ্ছে গিয়ে এরপরে কারেন্ট জেনারেশনে আমরা যদি বিল গেটস কে দেখি, আমরা যদি টিম কুক কে দেখি, আর আরো পরে যদি মার্ক জাকারবার্গ কে দেখি, যে এলন মাস্ক কে দেখি, রাইট? স্টিভ জবস কে দেখি, রাইট? So these are the heroes of their nation, not their civil servant officers. Nobody even care about them, right? So that's why America is there. আজকে ইংল্যান্ড কিভাবে হয়েছে? Because they had companies like East India Company. ভালো হোক খারাপ হোক, that helped to build their nation. তারা কিন্তু এইসব সারা ওয়ার্ল্ড থেকে কলোনাইজেশন করে, রিসোর্স অ্যাকুমুলেট করে ইংল্যান্ডে গিয়ে জমা করেছে, রাইট? বিকজ দ্যাটস ওয়াই তারা আজকে জাপান হয়েছে, বিকজ দে হ্যাড কোম্পানিজ লাইক টয়োটা, দে হ্যাড কোম্পানিজ লাইক মিৎসুবিশি। এরা কিন্তু কেউ বিসিএস অফিসার না, সো ওই দেশের হিরো ওরা। উদ্যোক্তারাই একটা দেশের কিন্তু নেশন। আর থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে থেকে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে তারা উদ্যোক্তাদের কিন্তু সম্মান দেয় নাই, যে কারণে ভালো ছেলে পেলে উদ্যোক্তা হয়ও নাই। তারা কিন্তু ওই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি কলোনিয়াল
যে মাইন্ডসেট, সেই মাইন্ডসেট থেকে এখনো বের হতে পারেন। ঠিক আছে, সো এটা শুনতে খুব রুট শোনায়, বাট দ্যাটস আ ফ্যাক্ট এন্ড বেসড অন কিন্তু এভিডেন্স, রাইট? আচ্ছা, এখন ফ্যাক্ট এন্ড বেসড অন এভিডেন্স। এখন কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে এটা কিভাবে আসলো? ব্রিটিশরা এসে আমাদের এখানে যতটুকু উদ্যোক্তা ছিল, আমরা জানি মসলিনের কথা, সে মসলিন ইন্ডাস্ট্রিটা একদম ধ্বংস করে দিচ্ছে। একটা পর্যায়ে এই বেঙ্গল, আনডিভাইডেড বেঙ্গল ওয়ার্ল্ডের জিডিপি 12% দিত। এন্টার ইন্ডিয়া মিলে ওয়ার্ল্ডের জিডিপি হচ্ছে গিয়ে 27% ছিল, যেটা শশী থারুরের একটা বই আছে, ইউটিউবে গেলেই দেখা যাবে। শশী থারুর এটা এভিডেন্স দিয়ে কালেক্ট করে তারপরে বলেছে যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি টোটাল ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে 27% ছিল when British came into this country, এবং শুধু শুধু বেঙ্গলেরই ছিল 12%, রাইট? সেখানে বেঙ্গলের জিডিপি তাহলে এত কত? মাসলিন ইন্ডাস্ট্রি ছিল এখানে, রাইট? তাদের ধ্বংস করে দিয়ে কি করেছে? আমাদের পুরো জিনিসটাকে ধ্বংস করে দিল। আমাদের এগ্রিকালচার ধ্বংস করেছে, নীল নীল চাষ করে, নীল করের কথা, জমিদারি প্রথা দিয়ে আমাদের এগ্রিকালচার ধ্বংস করে দিয়েছে, রাইট? দেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস করেছে মুসলিম। তারপরে তারা কি ইম্পোজ করে দিল? তারা কেরানি বাড়ানোর একটা এডুকেশন সিস্টেম, কজ তাদের স্যার ডাকবে, সেটা করার জন্য তাদের হয়ে হচ্ছে গিয়ে জিনিসপত্র লিখে দিবে, এগুলা করার জন্য একটা এডুকেশন সিস্টেম বসালো। সেটার আউটপুট হচ্ছে আমরা, এবং সেইখান থেকে আমরা এখনো বের হতে পারি নাই। সো আমাদের বাবা মা ওই ব্রিটিশ আমল থেকে দেখে আসছে যে ছেলে মেয়ে পড়ালেখা করে একটা সরকারি জব করবে, সেটাই তাদের কাছে হচ্ছে গিয়ে ফিউচার পরিকল্পনা। তাদের ছেলে মেয়েকে তারা স্বপ্ন দেখে না যে একটা মার্ক জাকারবার্গ হবে, তাদের ছেলে মেয়েকে একটা স্বপ্ন দেখে না তারা হচ্ছে গিয়ে, এক্সেপশন ইজ দেয়ার, বাট দ্যাটস দি 90% অফ দি কেসেস, দ্যাটস দি মেন্টালিটি অফ আওয়ার প্যারেন্টস। হ্যাঁ, তো সেইখান থেকে বাবা মা কিন্তু ছোটবেলা থেকে ইন্সপায়ার করছে না বাচ্চাকে যে তুমি একটা উদ্যোক্তা হবা, তুমি একটা এন্টারপ্রেনার হবা, তুমি একটা সোশ্যাল প্রবলেম সলভ করবা। যদিও আমাদের জেনারেশনে আমাদের বাবা মার কাছে কোনো এরকম এক্সাম্পল ছিল না, এখন কিন্তু কিছু আছে। আমি কিন্তু আমার ছেলে মেয়েকে বলি যে তুমি হচ্ছে গিয়ে এই দেখো স্যার ফজলে হাসান আবেদ আছে, ওনার মতো হবে। আই ক্যান সে দ্যাট, বিকজ আমি এখন ওকে কিন্তু আই ক্যান এখন আমাদের এক্সাম্পল হয়েছে। হ্যাঁ, we have ফজলে হাসান আবেদ, we have মানে আমরা এখন সাকসেসফুল, ইভেন ইয়াঙ্গার জেনারেশন, ইভেন পাঠাওয়ের ইলিয়াস আছে, দেন আয়মান সাদিক আছে, হোয়াটএভার। আমাদের সবুর খান যদি বলি স্যার, আমাদের ভার্সিটি সবুর খান, মানে হি ইজ আ প্রাউড অফ বাংলাদেশ, মানে হি ইজ আ প্রাইড ফর বাংলাদেশ এট দ্য সেম টাইম প্রাইড ফর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, an amazing personality and a great entrepreneur. Yeah, right, exactly. So Sabur Khan, you mean like Daffodil Grouper Sabur Khaner কথা বলছো? Absolutely sir, absolutely. He came, I know him because I know him in a sense, সে আমাদের ACC এর একটা প্রোগ্রামে এসেছিল। I was amazed by his lecture because he is very insightful and he knows what he's talking about. So এরকম যদি আমরা এখন আইডলকে দেখাতে পারি, আমরা কিছুটা ইন্সপায়ার করতে পারি। ইভেন সায়েন্টিস্টরা, এই যে কিছুদিন আগে যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলো, 2 দিন আগে, যাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছিল, আসিফ সাহেব, আসিফ সাহেবও কিন্তু আউটপুট অফ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন, ব্যবসা, কজ গ্লোব কিন্তু একটা ব্যবসা, একটা লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি। কিন্তু সেই লোকটার গার্ডস আছে, মালিকের চেয়ারম্যানের গার্ডস আছে, সে একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে সে R&D তে ইনভেস্ট করেছে, এই গার্ডসটা সবার নাই। হ্যাঁ, তার মানে আমি বলবো সাফল্য কিন্তু এখানে দুজনের। একজন হচ্ছে গিয়ে এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি তো গবেষণায় টাকা ইনভেস্ট করা যায় সেটা প্রুফ করেছে, যেটা ইউনিভার্সিটি গুলো করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে গবেষণা করে ভ্যাকসিন, বাট একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কিন্তু গবেষণায় টাকা দিলে এটা বের করে এনেছে। মানে দ্যাট ইজ সামথিং আই উইল সে, একটা এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তো এই এক্সাম্পল গুলো দিয়ে দিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের ইন্সপায়ার করার মতো বাবা মা কজন আছে? এই কারণেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, হ্যাঁ, সো এই কারণে ছোটবেলা থেকে যদি প্রিপেয়ার না করে, তাহলে তো আমাদের দেশে এন্টারপ্রেনারশিপে কখন যায়? আমাদের দেশে এন্টারপ্রেনারশিপে যায় হচ্ছে গিয়ে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, আমার ইউনিভার্সিটিতে একটা এন্টারপ্রেনারশিপের কম্পিটিশন হচ্ছে, তখন গিয়ে তার সাথে ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপের। কিন্তু এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু তার স্কুল থেকেই গড়ে উঠছে না, যে আমি বড় হয়ে একজন উদ্যোক্তা। এটা ইউনিভার্সিটিতে আসার পরে। আর ইউনিভার্সিটিতে এসে এন্টারপ্রেনারশিপে যত আগে আসা যায় তত ভালো। কেন? বিকজ এন্টারপ্রেনারশিপ এত একটা ডিফিকাল্ট জায়গা, সেখানে 100 বার ফেল করে একবার ক্লিক করবে মোস্ট কেসেসে। 100 বার একটু বেশি বলে ফেলেছি, বাট ফার্স্ট টাইম সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার ওয়ার্ল্ডে খুব কম আছে, 2-1টা এক্সেপশন দিয়ে তো আর জেনারেল। তো আমি একটা আইডিয়া নিয়ে কাজ করছি, ওইটাতে একটা মানে মানুষের একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করছি, সেটার একটা আইডিয়া দিয়ে একটা সলিউশন ডেভেলপ করেছি, প্রোটোটাইপ ডেভেলপ করেছি, সেই প্রোটোটাইপটা চেক করার পরে একটা এমভিপি বানিয়েছি, মানে মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট বানিয়েছে, সেটা মার্কেট ভ্যালিডেশন করেছি। 90% কেসে সেই মার্কেট ভ্যালিডেশনটা ফেল করবে। তো মার্কেট ভ্যালিডেশনটা ফেল করার পরে কিন্তু আমার ইনিশিয়েটিভটা শেষ, আমার যা টাকা পয়সা ছিল ওটার পেছনে শেষ, আমি কোনো ফাইন্যান্সও রেজ করতে পারিনি। আমি নেক্সট টাইম আবার কিভাবে ফেল করার মতো আই ক্যানট এফোর্ড, সো আমি গিয়ে জবে জয়েন করবো, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো আমি যে যত তাড়াতাড়ি ফেল করবে, ফেল থেকে সে শিখবে, প্রোডাক্ট রিডিজাইন করবে, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে, এরকম করে করে ফেল করতে করতে 100 মাসে সাকসেসফুল হবে। এভাবেই সব মোস্ট অফ দি ওনাররা বড় হয়েছে, রাইট? তো এই ফেল করাটা বয়স্ক অবস্থায় করা পসিবল না।
Fact. So, sir, you mean to say the earlier, the better for entrepreneurship, right? রাইট, রাইট, All right, cool. ডেফিনেটলি, স্যার বিকজ যেহেতু আর্লিয়ার হলে কি আমার ফ্যামিলি yes, বার্ডেন নাই, আমি ফেল করলে right, আবার উঠে দাঁড়াতে পারবো, আমার এখনই একটা বিয়ে করতে হবে না, এই টাইপের প্রেশার গুলো তো কম থাকে। তো তখন সে ক্যান দে ক্যান fact. লার্ন ফ্রম দেয়ার মিস্টেক্স। তো একটা পর্যায়ে যখন অ্যাকচুয়ালি বিয়ে করার বয়স আসে তখন সে সাকসেসফুল হয়ে যায়। বাট Okay, আদারওয়াইজ that's কি the করতে beauty. হয়, বিয়ে করার জন্য হলো চাকরিতে জয়েন করতে হবে, শ্বশুর বাড়ি তো বিয়ে দিবে না, নাহলে বেকার ছেলের কাছে ট্রাই করছে কিছু করার সেরকম ছেলের কাছে তো বিয়ে দিবে না। No, sir, মানে fact. ইটস আ ফ্যাক্ট, সোশ্যাল সোশ্যাল প্রবলেম যেখান থেকে মানুষ চাকরিতে যাচ্ছে আর কি। রাইট। ওকে, আই গেট ইট, স্যার। যেহেতু স্যার আমরা জব, এন্টারপ্রেনারশিপ এগুলো নিয়ে কথা বলছি, তো স্যার জবের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটা জবের ক্ষেত্রে একটা মিনিমাম এডুকেশন রিকোয়ারমেন্ট থাকে। তো স্যার এন্টারপ্রেনারশিপের ব্যাপারে আপনার কি থট, যে এই এন্টারপ্রেনারশিপের ব্যাপারে কি আমাদের কোনো একটা মিনিমাম যে এই পরিমাণ পড়াশোনা করতে হবে, যে আমার এসএসসি করতে হবে, এইচএসসি করতে হবে, বা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হতে হবে, বা একটা আমার প্রফেশনাল ডিগ্রি নিতে হবে? সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্যার, এই এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য কি আসলেই ফর্মাল এডুকেশন নিডেড? এডুকেশন দরকার, বাট ফর্মাল এডুকেশনের দরকার নাই। আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি আকিজ গ্রুপের মালিক ওর মানে যারা বাংলাদেশে বড় বড় আসলে সফল এবং সৎ, আমি দুই দুই টাইপের ব্যবসায়ী, দুই ধরনের। একদল হচ্ছে গিয়ে আমি 2 বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের ঠকায় ঠকায় একদম 200 কোটি টাকা বানায় বিদেশে পাচার করে চলে যাব, দ্যাটস ওয়ান সর্ট অফ ব্যবসায়ী। আরেক ব্যবসায়ী হচ্ছে দে অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার, মানে তারা একটা বড় ড্রিম নিয়ে আগায় যে আমি চলে যাব, আমার কোম্পানি থাকবে, আমার লিগ্যাসিটা থাকবে, দ্যাটস অ্যানাদার টাইপ অফ ব্যবসায়ী, রাইট? তো যাদেরকে আমরা ওই লিগ্যাসিটা আছে, যাদেরকে আমরা চিনি, যেমন হচ্ছে স্যামসন এর চৌধুরী, লতিফুর রহমান, তারপরে ফজলে হাসান আবেদ, তারপরে আকিজ গ্রুপের মালিক এন্ড সোন, এই টাইপের যাদেরকে আমরা বলি আমাদের ব্যবসার জন্য হচ্ছে আইডলস, আইকন, রাইট? আইকন। এই ভদ্র, হ্যাঁ, আইকনস আইকনস, এই ভদ্রলোকেদের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড, ব্যাপার হচ্ছে ওরকম ইমপ্রেসিভ এডুকেশন নাই, বাট তারা কি এডুকেটেড? একটা মানুষ এডুকেটেড না হলে 40-50 হাজার লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে, তার মানে তারা হচ্ছে স্বশিক্ষিত। তারা কি রাইট, সেলফ অশিক্ষিত। সেলফ এডুকেটেড, তার মানে সেলফ এডুকেটেড, স্বশিক্ষিত। অ্যাবসলিউটলি। তারা হচ্ছে পরিবেশের অবজার্ভ করেছে, অবজারভেশন থেকে শিখেছে, তারা ভুল করেছে, ভুল থেকে শিখেছে, শিখে শিখে তারা কিন্তু দে হ্যাভ লার্নড ইট। সো অন্টারপ্রেনারশিপে আমি বলবো ফর্মাল এডুকেশন ইজ নট নেসেসারি। কারো যদি ড্রিম থাকে অন্টারপ্রেনার হওয়ার, ইন্টারমিডিয়েটের পরেই এমন এডুকেশনে আসা দরকার যে এডুকেশনটা তারা ফ্লেক্সিবলি করতে পারবে এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টটা বেশি থাকবে, তাহলে সেটা তাদের হচ্ছে অন্টারপ্রেনারশিপে হেল্প করবে। যেমন ওই যে যেমন আমি বলেছি সিএ বা এসিসি এর কথা, তারা কিন্তু রিয়েল লাইফ জিনিস নিয়েই সারাক্ষণ কাজ করে। সো স্টুডেন্ট লাইফে ইন্টারমিডিয়েটের পরে আসলেও তারা কিন্তু ফার্মে কাজ করে, তারা কিন্তু একটা কোম্পানির বা কেউ যদি ইন্টারমিডিয়েটের পরে সেলস এর জব নেয় সে কিন্তু, আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যে লাইনে ব্যবসা করতে চায়, পার্ট টাইম জব গুলো টাকা পাক না পাক, সেই সেই ইন্ডাস্ট্রিতেই চাকরিটা নিক। চাকরিটা নিলে সে কিন্তু কাস্টমার কারা বুঝতে পারবে। কজ রাইট, এন্টারপ্রেনারশিপে ভয় কি, আমি না বুঝে একটা প্রোডাক্ট আর সার্ভিস বানিয়ে আমি মনে করি এটা লাখ লাখ টাকার সেল হবে, গিয়ে দেখি একটা হ্যাঁ, একজনও কাস্টমার পাই না, রাইট? সো কাস্টমাররা কি চাচ্ছে, কাস্টমারদের মেন্টালিটি বোঝার জন্য খুব ভালো জিনিস হচ্ছে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যদি একটা পার্ট টাইম জব করি, সেটা ফ্রিও যদি হয়, সেটা ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি একটা সেলস এর জব করি, তাহলে কি হবে, আমি কাস্টমার কি চাচ্ছে সেটা বুঝতে পারবো, কাস্টমারের পেইন পয়েন্টটা কি সেটা বুঝতে পারবো। তখন আমি কি করব, ওই বেসিসে একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করে তাকে বেটার ভ্যালু প্রপোজিশন অফার করব, সে তখন আমারটা কাস্টমার হয়ে যাবে। সো আমার কাছে রাইট। মনে হয় অন্টারপ্রেনারশিপে হচ্ছে এমন একটা এডুকেশনে যাওয়া উচিত স্টুডেন্টদের, যেটা সে ফ্লেক্সিবলি করতে পারবে, বাট সাথে সাথে তার অনার্স ডিগ্রিও হয়ে যাবে এট সাম পয়েন্ট। একদম হাইফাই 6 ডেজ এ উইক পড়াশোনা করে অন্টারপ্রেনারশিপ হবে না, তাহলে হয় পড়াশোনা করবে নাহলে অন্টারপ্রেনারশিপ, দুইটা একসাথে হবে। আর বেশি দেরি করে পড়াশোনা শেষ করে অন্টারপ্রেনারশিপে আসবো, সেটা যার বাবার অনেক টাকা আছে সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে, কারণ অন্টারপ্রেনারশিপে আসলেই হয়তো 2-3 বছর 4 বছর ফেল করতে হবে, তারপরে গিয়ে দাঁড়াবে। ওই 2-3-4 বছরের ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপটা যদি না থাকে তাহলে কিভাবে করবে? No, sir, fact. Absolutely, sir. Sir, we are also gaining a lot of interesting question. Dear viewers, আমরা আপনারা আরো বেশ কিছু কোয়েশ্চেন করেছেন, আমরা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবো, and সবগুলো কোয়েশ্চেনই আমরা ইনশাআল্লাহ অ্যান্সার করবো। And by the meantime, if you have some other question as well, feel free to let us know in the comment below. স্যার আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। মোহাম্মদ রাফি রহমান একটা কোয়েশ্চেন করেছে, খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। হোয়াট আর দ্য মাইন্ডসেট দ্যাট উই নিড ইন অর্ডার টু সার্ভাইভ এন্ড থ্রাইভ ইন দ্য কারেন্ট মার্কেট? তো স্যার সে খুবই একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন করেছে, আই হ্যাভ টু সে। স্যার হোয়াটস ইয়োর থট অন দ্য কাইন্ড অফ মাইন্ডসেট দ্যাট উই নিড in order to actually survive and thrive in the current market? Look, I have 3 businesses Okay. and
এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে, হ্যাঁ, আই এম এ টিচার অ্যাজ ওয়েল আই এম এ এন্টারপ্রেনার, রাইট? রাইট আমার একটা স্টার্টআপ হচ্ছে, ধরো হচ্ছে আমার অন্য পার্টনারদের সাথে আমরা হচ্ছে কল ফর নেশন ছিল। কল ফর নেশন হচ্ছে কি এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে যে প্রবলেম চ্যালেঞ্জেস গুলো ফেস করছে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা উদ্যোগ ছিল, সবাইকে আইডিয়া দিতে বলেছে, সেই আইডিয়া মানে রিজলভ করার জন্য প্রবলেম গুলো। তো আমি আমার টিম দিয়েছে, ওটা অনারারি মেনশন পেয়েছি। সো এটা খুবই আশার কথা যে হ্যাঁ খুব অনারারি মেনশন, বাট এটা কি আমার ফাইন্যান্স এসছে? আনসার ইজ নো, টাকা তো আসেনি। না আমার এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে আমি আছি, আমাদেরকে এখন অনলাইনে শিফট করতে হচ্ছে, এবং অনলাইনে শিফট করার কিন্তু দের ইজ এ খরচ আছে, তার উপরে হচ্ছে এই সময় আছে, তার মানে পিপল আর কনফিউজড। আচ্ছা, আমার আউটসোর্সিং বিজনেস যেটা যেটা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সরি কানাডা, ইংল্যান্ডের কাজ করি, সেখান থেকে আমার সার্জ হচ্ছে, একটু একটু বাড়ছে, বিকজ ওই দেশেও তারা কস্ট কাটিং এর দিকে আসছে, দে আর সেন্ডিং রাইট দেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্কস টু সেভ মানি, এদিকে বাড়ছে। সো আমি ডাইভার্সিফাইড বিজনেস করি বলে আমার রিস্কটা একটু ম্যানেজ আছে। সো আমি আমার পার্সোনাল রাইট এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে একটা ইনকামের উপরে একটা লাইফে এটা একটা শিক্ষা নেওয়া উচিত সবার এই কোভিড-19 সিচুয়েশন থেকে। এটা আমি শিক্ষাটা পেয়েছিলাম হচ্ছে 2008-এ লন্ডন শহরে, যখন আমার জব চলে যায়। লন্ডন শহরে যখন আমার জব চলে যায়, সেখানে অনেক বাসা ভাড়া। সো আমি একটা ব্যাংক থেকে যখন আমার জব চলে যায়, তখন কিন্তু আমি একদম পানিতে পড়ে যাই যে আমি হাউ উইল সার্ভাইভ। দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আই রিয়ালাইজ যে এখন যে ওয়ার্ল্ড আসছে এত ভোলাটাইল, মার্কেট এত বেশি ডিসরাপ্টর দিয়ে ভরা, এন্ড এমন সিচুয়েশন চলে আসছে, সো আমি একটা ইনকামের উপরে কখনো ভরসা করতে পারবো না, আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ absolutely সেকেন্ড ইনকাম। multiple সো income এখন stream মাল্টিপল ইনকাম সোর্স। সো যারা যে কোশ্চেন করে, ফার্স্ট মাইন্ডসেট হচ্ছে আমাকে মাল্টিপল ইনকাম সোর্সের জন্য আসলে চিন্তা করে রাখতে হবে, যে আমার একটা যদি খুব খারাপও হয়ে যায়, যাতে আমি আরেকটা দিয়ে কিছুটা হলো একটা কুশন পাই, কিছুটা। দুইটা তো একই ইকুয়াল হবে না, একটা বেশি হলে আর একটা কম right হবে, বাট দুইটা যেন right অ্যাটলিস্ট থাকে। দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান মাইন্ডসেট, রাইট? সেকেন্ড যে মাইন্ডসেটটা দরকার, সেটা হচ্ছে পজিটিভিটি। yeah পজিটিভিটি কারণ হচ্ছে গিয়ে মানে আমি যদি এখন আশা ছেড়ে দেই যে জব মার্কেট খুব খারাপ হয়ে যাবে, আমার বাপের টাকা নাই, আমি এখন ব্যবসা করতে পারবো না, মানে তাহলে তো আমার লাইফে কিছু হবে না। তো এইটা না নিয়ে যদি আমি এখন বসে থাকি, সো এখন রেদার হচ্ছে কি আমাকে ঠিক করতে হবে, আমার যদি বাপের টাকা না থাকে, আমি সেলস এর জবে ঢুকবো, যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি ব্যবসা করতে চাই সেখান থেকে আমি ইনসাইড নিতে শিখবো। মানে হচ্ছে কি পজিটিভলি জিনিসটা কি করা যায়, গিভেন যার যা কিছু আছে সেটা দিয়ে কিভাবে আগানো যায়, সেটা পজিটিভ মাইন্ডসেট right থাকতে হবে, এটা একটা right জিনিস। আচ্ছা, সেকেন্ড একটা জিনিস এটা, আরেকটা হচ্ছে থার্ড, আমি আরেকটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, কজ দুনিয়া কিন্তু এখন স্কিল ডেভেলপমেন্টে, দেয়ার ইজ নো মোর ডিগ্রি বেসড রিক্রুটমেন্ট। ডিগ্রি থাকলে absolutely চাকরি হবে এই জিনিসটা উড়ে যাচ্ছে। এখন দেখে হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান ডু দি থিং। সো কর্পোরেটের পেইন পয়েন্ট কোথায় সেটা আমার জানতে হবে, ওরা কি নিয়ে আসলে right হ্যাসেল ফেস করছে, সেটা যদি আমি right কর্পোরেটে যারা কাজ করে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং করে শিখে ফেলতে পারি, বা লিঙ্কডইন প্রোফাইল ঘাটাঘাটি করলেই অনেক প্রবলেম নিয়ে আলোচনা হয়, হ্যাঁ। তো সেগুলো right যদি আমি জানতে পারি, আমি ওই ওই জায়গাগুলোতে আমার স্কিল ডেভেলপ করতে পারি। যেমন আই এম কোয়াইট শিওর তুমি এটা নোটিস করেছো যে লিঙ্কডইন একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম হওয়ার পরেও অনেকে কিন্তু লিঙ্কডইনটাকে ফুললি ইউটিলাইজ করছে না। সো ইউ fact আইডেন্টিফাইড এ গ্যাপ। fact তুমি হচ্ছে গিয়ে লিঙ্কডইনে কিভাবে এই কাজটা করতে হয় সেটাকে নিজেকে স্কিল করেছো, এন্ড ইউ আর জি সেলিং ইউর সার্ভিস টু ন্যাশনাল বাংলাদেশি এন্ড আউটসাইড অফ দি কান্ট্রি। তার yes মানে sir এই স্কিলটা তুমি absolutely কিন্তু গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করতে, এটা কিন্তু তোমার ইউনিভার্সিটি তোমাকে শিখিয়ে দেয়। no sir তার for মানে sure কর্পোরেটের for পেইন sure পয়েন্টটা তুমি যখন আইডেন্টিফাই করতে পারে, নিজেকে স্কিল করবা, ওই মাইন্ডসেটটা রেখে ওই স্কিল গুলো ডেভেলপ করতে হবে। সো এই তিনটা মাইন্ডসেট আমি। absolutely sir absolutely and আমি স্যার আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে আপনি স্যার অলরেডি বলেছেন যে হাসলের ব্যাপারটা, কর্পোরেটটা কিভাবে হচ্ছে হাসল করে। তো সেই পেইন পয়েন্ট গুলো যদি হচ্ছে যে আমরা একটু মেক শিওর করতে পারি যে আমরা সেটা জানতে পারছি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি যদি একটু পার্সোনাল এন্ড থেকে যদি হাসলের কথা বলি, লেটস সে যারা হচ্ছে এন্টারপ্রেনার, তাদের জন্য স্যার হাসল ব্যাপারটা ইজ এ মাস্ট। আর অনেকেই হচ্ছে যে হাসলিং এই ব্যাপারটাকে হচ্ছে যে একটু মিসরিগার্ড করে, সামহাউ দে থিঙ্ক লাইক working hard, this is actually hustling, but no, this is not actually the real kind of hustling. What do I mean by hustling is that first of all I need to be innovative. Number one, I have to make sure that I'm innovative, at the same time I'm resourceful as well, যাতে আমার ইনোভেশন গুলো কাজ করানোর মতো আমার কিছু রিসোর্স রয়েছে। And secondly, what I have to do is that I think I need to make sure that I have a good intention to work on something for a number of period of time. আমি একটা লং টাইম যাবত একটা কিছুতে স্ট্রিক্টলি হচ্ছে যে কাজ করে যাব, ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং।
and at the same time I have to make sure যে আমি long time কাজ করার পরেও if I fail I have to stay positive that you mentioned যে স্যার আমি positive থেকে and I have to go ahead and wake up and start running again. So this is what I mean by actually truly hustling. And I think, sir, Judy, as an employee or as an entrepreneur, if somebody can make sure, I think, sir, he has something like he has a good future. I believe that it doesn't matter whether it's a pandemic or whether it's everything is up and going, he might have a great future. And thank you very much, sir, for sharing this. And I'm going to next question to Nienichi. We're having a lot of questions. That's beautiful. That's beautiful. Sir Salman Rahman bhai, by the way, আমি একটু Salman Rahman bhai সম্বন্ধে বলে নিই, sir. He is actually a CFA and at the same time he is a senior analyst at Shanta Asset Management. উনি হচ্ছে আমার ভার্সিটির বড় ভাই. And thank you Salman bhai for asking this question. আমি ওনার কোয়েশ্চেনটা আগেই পড়েছিলাম, উনি ফার্স্টে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছে আপনি লাইভে আসার জন্য, and it was really a pragmatic discussion he mentioned. Thank you very much. You're very welcome, and it's good to see you interacting with us. I really appreciate that. Yes sir, absolutely. Thank you Salman bhai for your question. তো স্যার আমি জাস্ট ওনার মেইন কোয়েশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি। স্যার উনি বলেছে যে কারেন্টলি জব মার্কেটে কি একটা সিচুয়েশন চলছে, উই নো ইট, উই এভরিথিং উই নো ইট, বাট ইন শর্ট যদি আমি ওনার কোয়েশ্চেনটা বলতে যাই সেটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হোয়াট শুড দে ডু, আই মিন হি মিনস দ্য স্টুডেন্টস, whether they should start a random job for experience or they should wait for their targeted job circular. Thank you. আমরা স্যার কারেন্ট সিচুয়েশনটাতে যে আমি যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করছি, I got his question right. Yes sir. So what's your thought on this, sir? Well, if someone is into government job like for business, I think they should focus on like preparing for that rather than getting into a random job, because that random job might actually kill their time and probability of doing it. But however, if someone is into corporate jobs, I'd rather advise that people, rather than waiting for the perfect time to arrive, rather than waiting for the perfect job offer to be there, just get into something that will help you to gain some experience that you'll be able to transfer. I mean, get some skills that you can transfer between ওটাকে কি বলে industries. কিভাবে কিছু skills আছে I can always transfer from one industry to another, that is sales skill. One of the skills you have mentioned earlier. আমি যদি কোনো সেলসে ঢুকি, সেটা প্রোডাক্ট সার্ভে যাই হোক, সেলস আমাকে অ্যাকচুয়ালি যখন বার্কলেস ব্যাংকে কাজ করি, লন্ডনে থাকতে বার্কলেস ব্যাংকের হয়ে কাজ করতাম আর কি, আমরা একটা থার্ড পার্টির থ্রুতে, বিকজ বার্কলেস ব্যাংক তার সেলস টিমটাকে ওই যে অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা কয় আউটসোর্সিং করে দিয়েছিল এট সাম পয়েন্ট। তো আমাদের একটা ট্রেনিং এ বলেছিল যে when you are selling yourself, you're not selling a product or service. You can sell your so once you can sell yourself, you can sell whatever you want to sell to that person. So that was the tips I got from one of the trainers from in Barclays Bank. বলেছে you sell yourself. So আমি যদি আমাকে সেল করতে শিখি, আমি যাই নিয়ে যাব সেটা সেল করে আসতে পারবো। সো আমি যদি রাইট, তো আমি যদি কোনো জবে ঢুকি, সেই জবে যদি আমার এই আমাকে সেল করার স্কোপটা থাকে, দ্যাট ইজ এ ট্রান্সফারেবল স্কিল, একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমি নিতে পারবো। সো আমার কথা হচ্ছে এই টাইপের যদি জবের স্কোপ থাকে এখনই ইউ গেট ইনটু দ্যাট, রাইট? দেন যে জবে হচ্ছে ইন্টারাক্টিং উইথ কাস্টমার মাইন্ডসেট, এন্ড আমার ফিউচারে যদি কোনো এন্টারপ্রেনারশিপের সুপ্ত বাসনা থাকে, তাহলে ওই রিলেটেড যদি কোনো সিলি জবও পেয়ে যায়, সিলি জব জাস্ট রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সেলস করতে হবে, সেটাও করা উচিত। Because that will give me the industry insight, that will make me to help the weakness of the current, যারা যেভাবে ভ্যালু প্রপোজিশন যে সাপ্লাই চেইনটা ওয়ার্ক করতেছে এখানে প্রবলেম গুলো কোথায়, সেটাই তার জন্য একটা অপরচুনিটি হবে ফিউচারের জন্য। সো জব করে কিছু টাকা হবে, সেটাতে সে একটা ব্যবসা খুলতে পারবে, এবং ওই ইন্ডাস্ট্রিতে সে কাস্টমারদেরকে চেনে, সে প্রবলেম জানে, কার কত দূর কম্পিটিটরদের অবস্থা কি সেটা জানে। সো সে কিন্তু একটা বেটার পজিশনে থাকবে, তার ইনোভেটিভ আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট almost everything regarding that industry or regarding that company in that industry. আর একটা আমি অ্যাডভাইস করব, সেটা হচ্ছে যেমন একজন সিএফএ যেহেতু এই কোশ্চেনটা করেছে, when I was in England, I was a chartered certified accountant. আমাদের মধ্যে ইভেন আমার ওই যে আমি যখন ওই যে এনবিএফআই তে ঢুকি, আমাকে কেন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে দিল না, আই ওয়াজ লাইক, আমার মধ্যে গ্রাজ কাজ করছিল, আমাকে কেন মার্কেটিং এ দিল। আমার ভাবটা এরকম ছিল যে আমি তো মার্কেটিং এর কাজ করলে তো মার্কেটিং মেজর নিয়ে পড়তাম, ফাইন্যান্সে কেন পড়েছি। এইটা করা যাবে স্যার আমি এইখানটাতে আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার, এই প্রবলেমটা স্যার কম বেশি সব ফাইন্যান্স গ্র্যাডদের আছে। আমি যদি স্যার আমার ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট কাপল অফ ইয়ার্স এর কথা বলি,
প্রথম 2 বছর আমার কাছে মনে হতো ফাইন্যান্স ইজ দ্য বেস্ট, মার্কেটিং কি, সেলস কি, দূর, মানে লিটারালি স্যার, মানে হচ্ছে দেখা হয় যে এই কমন পারসেপশনটা সবার মধ্যেই থাকে যে দূর সেলস মার্কেটিং এগুলো তো কোনো ব্যাপার না, ফাইন্যান্স হচ্ছে যে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং, দে ডু অ্যানালাইসিস এন্ড আদার স্টাফস লাইক দ্যাট। তো আমাদের মধ্যে হচ্ছে একটা প্রাইড কাজ করে, কিন্তু এট দি এন্ড অফ দ্য ডে এই মার্কেটিং বা সেলস এরাই কিন্তু অর্গানাইজেশনের ক্যাশ ফ্লো বা এভরিথিং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ওরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপ টু ইউ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি হ্যাভিং সেড দ্যাট এটা একটা কথা বলি, কারণ এখন তো আমি নিজে বিজনেস করি, আমি অন্টারপ্রেনার। সো রাইট। আমি যদি আমার পুরো কাজগুলোকে আমি ভাগ করি, এর মধ্যে 3 টাইপের কাজ থাকে। একটা হচ্ছে মানে সেলস এন্ড মার্কেটিং, একটা থাকে অপারেশনস মানে ডেলিভারি, প্রোডাক্ট সার্ভিস ডিজাইন এন্ড ডেলিভারির কাজ থাকে, আর একটা জি। প্রোডাক্ট না সার্ভিস বেসিক্যালি, আর একটা থাকে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, রাইট? আমি রাইট যদি আর একটা থাকে কমপ্লায়েন্স, এই 4 টাইপের কাজ নিয়ে আমরা কাজ করি। আর একটা থাকে 5 নাম্বার হচ্ছে টিম, আই মিন লাইক লিডারশিপ টাইপের। সো একটা সিও এই 5 টাইপের কাজ করে। হ্যাঁ, সো আমি যদি দেখি আমার পুরো কাজকে ভাগ করি, আমার 70% কাজ কিন্তু মার্কেটিং রিলেটেড হয়, যদিও আমি ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে, রাইট? সো সেম দেখা হিয়ার যায় যে স্যার। একটা ইয়েস। একটা সিইও, সেটা রবি হোক জিপি হোক, সেটা হচ্ছে তাদের একটা সাবস্টেন্সিয়াল পোর্শন অফ দি টাইম ব্র্যান্ড বিল্ডিং, স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্টে যায়। সিইওরা মেইনলি স্টেক হোল্ডার ম্যানেজ করে, তার মধ্যে হচ্ছে কাস্টমার হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার। কাস্টমাররা হ্যাপি থাকলে ব্যবসা থাকবে, কাস্টমাররা হ্যাপি না থাকলে ইনভেস্টররাও তাদেরকে দৌড়ানি দিবে যে তোমার এবার ইপিএস এত খারাপ আসছে কেন, রাইট? রাইট। সো পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে, তার মানে আমার কখনো বসে থাকলে হবে না আমি সিএফএ বা আমি এইসিসি আমি মার্কেটিং এর কাজ করবো না, এই মাইন্ডসেট থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এখন বলি, মজার কথাটা বলি, যারা ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে শুনতে অন্যদের খারাপ লাগবে, আমরা উই আন্ডারস্ট্যান্ড নাম্বারস, উই ক্যান রিড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, উই অফ ক্যান কোর্স। আইডেন্টিফাই দি ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজ করতে পারি, আমরা ক্যাশ ফ্লো কোথায় উইকনেস আছে এবং এই ক্যাশ ফ্লো সার্ভাইভ সাস্টেইন করবে না, এভাবে ক্যাশ ফ্লো চলতে থাকলে ব্যবসা সাস্টেইন করতে পারবে না, এটা একটা গোয়িং কনসার্ন ইস্যু হবে, এটা আমরা খুব ভালো বুঝতে পারি। আমরা প্রোডাক্ট প্রফিটেবিলিটি ডেফিনেটলি। অ্যানালাইসিস করতে পারি, প্রোডাক্ট প্রফিটেবিলিটি ডেফিনেটলি। অ্যানালাইসিস করতে পারি। সো আমাদের কিন্তু উই অলরেডি হ্যাভ সাম স্কিলস, যেটা আমরা এই এত বছর পড়াশোনা দিয়ে গেইন করেছি, যেটা ওভারনাইট কেউ গেইন করতে পারবে না। ওয়ারাস আমি যদি মার্কেটিং সেলস শিখতে চাই, আমি একটা জায়গায় সেলস এ ঢুকলে কিছুদিন এক্সপিরিয়েন্স করার পরে আমি দেখা যায় যে আমি মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ডে না হয়েও আমি কিন্তু অনেক ভালো পারফর্ম চাইলে করতে পারবো, রাইট? ডেফিনেটলি। এটার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমি আমি নাম বলবো না, বড় বেশ কিছু কোম্পানির, আমি যাদের অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড হেড গুলো আছে, ব্র্যান্ড হেড না বলে প্রোডাক্ট হেড গুলো আছে, তাদের অনেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু মার্কেটিং নাই, কিন্তু তারা মার্কেটিং এ অনেক সাকসেসফুল, তারা সেলস এ অনেক ডেফিনেটলি। সাকসেসফুল, এবং কোম্পানি তাদেরকে ডেফিনেটলি প্রমোশন স্যার। দিয়ে, তারা কিন্তু মানে এডুকেশন মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ডের নাই। সো বেসিক্যালি দেখা যায় আমরা মার্কেটিং চাইলে শিখতে পারবো, কিন্তু কেউ চাইলেই ফাইন্যান্স শিখতে পারবে না। কিন্তু আমি যখন ডাউন দি লাইন গ্রো করবো, যখন সিও বা কোম্পানির টপে যাব, তখন কিন্তু আমার ফাইন্যান্সটা লাগবেই, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট লাগবেই। তার মানে হচ্ছে আমি অলরেডি যদি মার্কেটিংটা শিখে ফেলি, তাহলে আমি কিন্তু আনপ্যারালাল হয়ে যাচ্ছি। রাইট। কেউ চাইলেই ফাইন্যান্স, একজন মার্কেটিং পার্সন চাইলেই ফাইন্যান্স ওভারনাইট শিখতে পারবে না, বাট একটা ফাইন্যান্স পার্সন 1-2 বছর ট্রাই করলে ভালো মার্কেটিং শিখতে পারে। সো এই দুইটাই ডেফিনেটলি। কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, along ওকে। with leadership skill, along with মানে people management skills, right? Absolutely sir, So absolutely, and আমাদের thank you very much sir. we cannot Yeah. confine ourselves into যে আমি এটা পড়ছি এটাই করতে হবে, আপাতত না, Absolutely. আপাতত না। মানে ওই রিজিড মানে মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে ওপেন, দ্যাট আই এম ওপেন টু এনিথিং, দ্যাট হোয়াটএভার ইউ shoot at me I will just swallow it, no problem. All এক্স্যাক্টলি, right. এক্স্যাক্টলি। Okay sir, we're getting some other question as well. The live টা হচ্ছে একটু লং হচ্ছে, but we're getting a lot of questions sir. That's pretty cool. স্যার এখানে বোরহানুদ্দিন মারুফ ভাই একটা কোয়েশ্চেন করেছেন, তিনি বলেছেন যে ক্যান ইউ প্লিজ মেনশন সাম ডিটেইলস অফ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ফর বিজনেস লাইক আইসক্রিম, ফার্নিচার, agricultural consultancy. Sir, what do you think? Like, I know you are a marketing Well, enthusiast and you এইটা have is relevant kind of experience. like in, হ্যাঁ, যদিও এটা মানে আজকে আমাদের লাইভ বেসিক্যালি টপিকের মধ্যে স্যার পড়ছে না, বাট স্টিল কোয়েশ্চেনটা ইন্টারেস্টিং, তাই আমি স্যার কোয়েশ্চেনটা নিচ্ছি, না ইউ হ্যাভ রেলেভেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার। এখানে এখানে যদি ফ্যাক্টর হিসেবে কোভিড-19 ধরি, তাহলে ইটস এ ডিফারেন্ট বল গেম অল টুগেদার। সো আমি যদি কোভিড-19 ফ্যাক্টরটা বাদ দিয়ে চিন্তা করি, তাইলে দেয়ার ইজ লাইক সাম টিপস, হ্যাঁ? তো ওকে। আইসক্রিমকে ধরা হয় হচ্ছে ওয়ান সর্ট অফ লাইক এফএমসিজি প্রোডাক্ট ডিউরিং দিস সামার, ইজ এ ভেরি সামার সিজন। সিজনাল এফএমসিজি প্রোডাক্ট, হ্যাঁ? রাইট। সো এখানে দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইওর কোনো ধরনের এই টাইপের ব্র্যান্ড, এটা ব্র্যান্ড বিল্ডিং এর, হ্যাঁ, ব্র্যান্ড বিল্ডিং এর উপরে অনেকখানি ডিপেন্ড করে। এখন আমি হাউ সাকসেসফুলি আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি বিল্ড দি ব্র্যান্ড, এখন আমাদের দেশে সাকসেসফুল দুইটা ব্র্যান্ডই দেখি, যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কি আমি বলবো লং টার্মে পোলার আইসক্রিম ওয়াজ দেয়ার, এন্ড ইগলু,
এই দুইটা কিন্তু সাস্টেইন করে গেছে মানে আইসক্রিম ব্র্যান্ডের মধ্যে। মাঝখানে অনেক ব্র্যান্ড আসছে গিয়েছে, বাট দে কুডন্ট মেক আপ মানে মেক ইট। সো এই কেস স্টাডি গুলো আমাদের পড়তে হবে যে ওদের অ্যাকচুয়ালি ওরা কেন সাস্টেইন করে নাই। আহ আমরা যদি মার্কেটিং এর সে বেসিক্স চলে যাই, সেই বেসিক্সটা হচ্ছে 4P, যেটা আমরা জানি। সেটা হচ্ছে গিয়ে 4Pর একটা পি হচ্ছে প্লেস বা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। হ্যাঁ, সো এই আইসক্রিমের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা জায়গায় বলবো, কাজ এটা একটা লং ডিসকাশনস আছে, সেটা আমি এই অল্প সময়ে বলতে পারবো না। যেমন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা আইসক্রিমে কেন ইম্পর্টেন্ট, আমি আজকে খুব টিভিতে অ্যাড দিলাম, ফেসবুকে অ্যাড দিলাম, আমি একদম সব জায়গায় হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভেশনের জন্য ব্র্যান্ড যা যা করতে হয় আমি একদম অনেক বাজেটের ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভেট করে দিলাম, রাইট? বাট এই ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভেট করার পরে একটা কাস্টমার ওটাতে এন্টাইজড হয়ে বা নিচের দোকানে গিয়ে, তার বাসার নিচে যে মুদির দোকানে গিয়ে আইসক্রিমটা চাইলো, সে পাইলো না, তখন কিন্তু সে ওই ব্র্যান্ডটা কিন্তু আর পরে খুঁজবে না। সো তার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যার যত স্ট্রং এখানে, সেই ব্র্যান্ডটা সাকসেসফুল হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। অবশ্যই ব্র্যান্ডিং এন্ড প্রমোশনস আছে, তার সাথে ডিস্ট্রিবিউশনটা হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যদি যায়, অনলি দেন এই ব্র্যান্ডটা সাকসেসফুল হবে। এবং একটা ব্র্যান্ডকে কিন্তু সবসময় নার্চার করতে হয়। একটা ব্র্যান্ড মাইন্ডসেটে ঢোকানোর জন্য তার কিন্তু লং টার্মে 1 বছরের বাজেট নিয়ে তারপরে এটা সাকসেসফুল হলো না, তারপরের বছর আর আমার বাজেট নাই, ইট ওন্ট ওয়ার্ক। সো এই টাইপের ব্যবসা নামলে ইউল হ্যাভ টু হ্যাভ এ লং টার্ম বাজেট এন্ড লং টার্ম ব্র্যান্ড বিল্ডিং পিপল এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে ইনোভেশন আনার জায়গা আছে, প্রমোশনে ইনোভেশন জায়গা আছে, প্রোডাক্ট ভ্যালু প্রপোজিশনে ইনোভেশন জায়গা আছে। সো সেগুলো চিন্তা করে তারপরে আচ্ছা, ফার্নিচার একটা অদ্ভুত ব্যবসা। স্যার আমি আপনার সাথে একটু অ্যাড করি স্যার, বলো সেটা বলো হচ্ছে বলো যে বলো। স্যার ফার্নিচার দেখা গেল এখন তো একটা ইন্টারেস্টিং টাইম চলতেছে, এভরিবডি ইজ টকিং অ্যাবাউট ওয়ার্ক ফ্রম হোম। তো যেহেতু বাসায় বসে আছি, সবাই হচ্ছে যে কিন্তু এক্সিস্টিং যা ফার্নিচার আছে ওটা নিয়ে কাজ করবে, কিন্তু ইফ ইউ ক্যান কাম আপ উইথ সাম পার্টিকুলার ফার্নিচার যেটা নিয়ে হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা খুব সুন্দরভাবে করা যায় বা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি গেইন করা যায়, এই ধরনের কোনো ফার্নিচার মডেল নিয়ে অল্প খরচে হচ্ছে যদি আমরা মেক শিওর করতে পারি, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ সাম মার্কেট। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্যার? অ্যাবসলিউটলি। আমি যদি এইচপির কেস স্টাডির কথা বলি, এইচপি ওয়াজ এ ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি, তারা ভ্যারাইটি অফ প্রোডাক্ট বানাইতো, তো বাট তাদেরকে আমরা চিনি, এইচপি কে আমরা চিনি অ্যাজ এ লাইক ল্যাপটপ ব্র্যান্ড, রাইট? সো অনেকেই অনেক প্রোডাক্ট বানায়, বাট দেখা যায় কোনো একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, পার্টিকুলার ফিচার অফ এ ব্র্যান্ড, দেখা যায় যে একটা পার্টিকুলার টাইমে ওই সময় ওইটার একটা নিডস বেড়ে যায়। সো অ্যাজ ইউ সেড, এই সময় মানুষ কেউ সোফা সেট কিনবে না, এই সময় মানুষ মানুষের বাসায় যায় না, তার সোফা সেট শো অফ কাকে করবে? অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, রাইট? সো এই সময় রেগুলার ফার্নিচার, ডাইনিং টেবিল, এগুলো কিন্তু কেউ কিনবে না। সো এই সময় যেটা করবে, অ্যাজ ইউ সেড, এই সময় কাস্টমার নিডসটা কি? আমার টেবিল কিনতে হয়েছে, টু বি অনেস্ট, তুমি যেটা বলেছো, আই হ্যাড টু বাই এ টেবিল, যে আমার ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, আমি আমার ওয়াইফ ওয়ার্কিং ফ্রম হোম করি, সো উই হ্যাড টু বাই এ টেবিল, জাস্ট পারপাসফুলি আমার কিনতে হয়েছে। সো এখন যদি এই যে নিডসটা ক্রিয়েট হয়েছে, আমি স্পেসিফিক ওই নিডসটা সার্ভ করে কোনো ফার্নিচার করতে পারি, দেয়ার ইজ এ মার্ক গ্যাপ। এবং এটা কেউ আসলে এখনো কি বলবো, এটাকে গ্যাপটাকে কেউ ইয়ে করছে না, ওটাকে ইউটিলাইজ করছে না কেউ। যদি এখন চিন্তা করে এন্ড এখানে ভ্যালু প্রপোজিশনের এই সময় সবার মনতে হবে, সবার পকেটে কিন্তু টাকা নাই। সো আমার কিন্তু প্রোডাক্ট, প্রাইস এন্ড অ্যাভেলেবিলিটি এন্ড কনভেনিয়েন্স, মানে লজিস্টিক সাপোর্ট, আমি ডেলিভারি, এই তিনটার একটা ভালো কম্বিনেশনে যদি ভ্যালু প্রপোজিশন ডিজাইন করতে পারি, দেন অ্যাডুকুয়েট প্রমোশন করতে পারি টু মাই টার্গেট কাস্টমার্স, তাহলে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, এটা ভালো করবে। অসম অসম। আচ্ছা, এগ্রিকালচার কনসালটেন্সিটা নিয়ে, এটা নিয়ে স্যার আমার হচ্ছে যে আই গেস এটা আর্কিটেকচারাল, আই গেস, নট এগ্রিকালচার। সরি আর্কিটেকচারাল কনসালটেন্সি। স্যার হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আর্কিটেকচারাল কনসালটেন্সিটা এই কোভিড এর টাইমটাতে কিভাবে হচ্ছে স্যার দে ক্যান গো অ্যাহেড এন্ড প্রমোট? আচ্ছা, এখানে যেটা হবে রিপারপাস, মানে এখন ফ্লোর স্পেস গুলো অনেক কোম্পানি ছেড়ে দিবে, কিছু কিছু ইভেন রবির মতো কোম্পানি চিন্তা ভাবনা করছে, অনেক কাজই ওয়ার্কিং ফ্রম হোম হচ্ছে। সো তারা ফ্লোর স্পেসে কেন এত ওভারহেড খরচ করবে? সো তারা দেখা যাবে অনেক জায়গায় যে ফ্লোর স্পেস গুলো আছে, সেই ফ্লোর স্পেস গুলো রিপারপাসড হচ্ছে, যে যেমন রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এখন রেস্টুরেন্টের জায়গায় নিশ্চয়ই অন্য ব্যবসা আসবে যাদের ফ্লোর স্পেস দরকার হয়, রাইট? কমার্শিয়াল স্পেস অনেক শর্ট হয়ে হয়তো রেসিডেন্সিয়াল স্পেস হয়ে যাবে। সো এই যে ব্যাপক চেঞ্জেস অনেক জায়গা থেকে রিপারপাস হচ্ছে, সেইটাকে টার্গেট করে তার একটা বিজনেস প্ল্যান যদি থাকে, যে হ্যাঁ কি 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 পারপাস, তার একটা অবজারভেশন থাকতে হবে, যে আমার
এই ফ্লোর স্পেস গুলো বন্ধ হয়ে দেখা যাচ্ছে রিপ্লেস হয়ে এই বিজনেস গুলো হচ্ছে বা রেসিডেন্সিয়াল হয়ে যাচ্ছে। রাইট সেই মার্কেট ট্রেন্ডটা যদি সে ধরতে পারে এবং সেটার জন্য সে যদি প্যাকেজ ডিজাইন করতে পারে, একটা দুইটা করার পরে সে কিন্তু সেই জিনিসটাতে একটা এক্সপার্ট হয়ে গেল যে রিপারপাস করার জন্য, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। রাইট, তখন ওইটা ফোকাস করতে পারে। অসাম বোরহান ভাই, আই হোপ যে আপনি আপনার অ্যান্সারটা পেয়েছেন। বাই দ্য ওয়ে স্যার, বোরহান ভাই হচ্ছে আমার খুব ক্লোজ একজন বড় ভাই, and he is actually an আচ্ছা, architectural graduate from আসানুল্লাহ, so he is an amazing guy, and তার হচ্ছে একটা আর্কিটেকচার ফার্ম রয়েছে, and মেবি তার ফার্ম আচ্ছা, এর এন্ড থেকেই হচ্ছে স্যার সেই কোয়েশ্চেনটা করেছেন। আই হোপ যে আচ্ছা, বোরহান ভাই definitely. আপনি হচ্ছে আপনার অ্যান্সারটি পেয়েছেন। স্যার উই আর অলসো গেইনিং আ লট অফ কোয়েশ্চেন, লাইক বিউটিফুল কোয়েশ্চেন। একজন আনোয়ার পারভেজ এসসিসিএ ভাই একজন কোয়েশ্চেন করেছেন, স্যার আমি কোয়েশ্চেনটি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। What are the alternatives to bank finance for an entrepreneur, as he might not be eligible to get fund from bank or NBFI in the context of Bangladesh? যেটা স্যার কমন হ্যালো কোয়েশ্চেন, যার আনোয়ার ফান্ড পারভেজ। দরকার সে হচ্ছে যে আর কি হ্যাঁ, ফান্ড পায় না। হ্যাঁ, তো স্যার আমি মনে করি পারভেজ ভাই আচ্ছা, খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছে। তো স্যার হোয়াটস ইউর থট অন দিস? আচ্ছা, আনোয়ার পারভেজ আমার আসলে আমাদের প্রফেশনাল কমিউনিটির ছোট ভাই, আমার মানে আই রিয়েলি লাইক হিম। সো হ্যালো হ্যালো আনোয়ার, হি ইজ এ ব্যাংকার, গভর্নমেন্ট ব্যাংকে জব করছে। আচ্ছা, সো আনোয়ার যেহেতু ব্যাংকার, হি নোজ ভেরি ওয়েল যে নতুন ব্যবসার জন্য বা স্টার্ট আপের জন্য আসলে ট্র্যাডিশনাল যে ফাইন্যান্সিং সোর্স গুলো, আমি নিজেও এনবিএফআই তে ছিলাম, আমরা আসলে কখনোই হচ্ছে ফাইন্যান্স করতাম না। আমরা অ্যাটলিস্ট 3 ইয়ার্স এর ট্র্যাক রেকর্ড দেখতাম। আমরা মর্টগেজের টাইপের, মানে আমরা গ্যারান্টর মর্টগেজ দেখতাম, রাইট। সো এই ট্র্যাডিশনাল মডেলে আসলে স্টার্ট আপটা ফিট ইন করে না। হ্যাঁ, সো স্টার্ট আপদের জন্য ফাইন্যান্সের সোর্স হচ্ছে অল্টারনেটিভ। এখন আমি কয়েকটা বলবো। স্টার্ট আপের ফাইন্যান্স কয়েকটা স্টেজে হয়। একটা স্টেজ হচ্ছে সিড স্টেজ, তারপরে হচ্ছে সিরিজ স্টেজ হয়, সিরিজ 1, সিরিজ 2, তারপরে ভিসি ভেঞ্চার ক্যাপিটালে যায়, তারপরে প্রাইভেট ইকুইটি। সো এই এবং প্রাইভেট ইকুইটির পরে হচ্ছে গিয়ে তারপরে স্মল ক্যাপে যায়, মানে এরপরে হচ্ছে স্মল ক্যাপ। সো আমি যে স্টেজ গুলো বলেছি সেই স্টেজ গুলো যদি একটু ব্যাখ্যা করি, সেটা হচ্ছে সিড স্টেজ। সিড স্টেজ হচ্ছে গিয়ে যখন আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়াটা আমি একটা প্রোটোটাইপ করেছি, সেই প্রোটোটাইপটা মোটামুটি আমার টার্গেট যে পার্সোনা, সেই পার্সোনাদের কাছে আমি প্রেজেন্ট করার পরে ওরা পছন্দ করেছে। এখন আমাকে একটা এমভিপি বানাতে হবে। এমভিপি মানে হচ্ছে একটা মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট বানাতে হবে, যেটাতে আমি মার্কেট ভ্যালিডেশন টেস্ট করব। এই স্টেজটাকে বলে সিড স্টেজ। সিড স্টেজে সাধারণত ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি টাকা দেয়, কজ এটা এখনো প্রুভেন কোনো বিজনেস মডেল না। সিড স্টেজে ইউজুয়ালি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি টাকা দেয়। অনেক সময় ভাগ্য ভালো থাকলে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরদেরকে আনা যায়। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর যদি কারা? স্যার ক্লোজ কানেকশনস থাকে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরদের সাথে। ক্লোজ কানেকশন থাকে, এবং ভালো নেটওয়ার্ক থাকে। তো তাদের কাছে গিয়ে যদি আমি আইডিয়াটা পিচ করি, তারা যদি আমাকে ট্রাস্ট করে, আমার কনফিডেন্স, আমার ক্যাপাবিলিটির উপরে তাদের যদি ট্রাস্ট মানে হয়, কনফিডেন্স থাকে, অ্যাজ ইউ সেড, নন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, এবং তারা হচ্ছে হাই নেটওয়ার্ক পার্সন। হাই নেটওয়ার্ক পার্সন কারা? যাদের আসলে বড় ব্যবসা আছে বাট অনেক ইনকাম আছে, তারা কনফিউজ যে তারা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করবে, যারা সো তারা ডাইভার্সিফাই করতে চাচ্ছে ব্যবসাটাকে, রাইট। সো সেরকম অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর সিড স্টেজে টাকা দেয়। আচ্ছা, সিড স্টেজে টাকা দিয়ে একটা এমভিপি বা মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা হয়, ইউএক্স করে, আমরা যেটাকে বলি ইউজার এক্সপেরিয়েন্স। একটা ফুল অন সিস্টেম আছে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স। এমভিপিটাকে আমি মার্কেট ভ্যালিডেশনের জন্য টেস্ট দিই। মার্কেট ভ্যালিডেশন কি? আমি একটা মোটামুটি প্রোডাক্ট ডিজাইন করেছি, সেই ডিজাইনটা নিয়ে আমি টার্গেট কাস্টমার কাছে সেল করার চেষ্টা করি একটা ছোট স্যাম্পলের মধ্যে। তারা যদি এটা টাকা দিয়ে কেনে, এটাকে আমি আরেকটু প্রমোশন করে আমি একটা কিছু ট্রাকশন, আমরা যেটাকে বলি ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাকশন, মানে কিছু সেলস রেভিনিউ জেনারেট করে ফেলি। এখনো আমার প্রফিট মেক করার দরকার নেই, বাট আমার কিছু সেলস রেভিনিউ হচ্ছে। আমার অপারেশনাল কস্ট, আমার টোটাল ইনভেস্ট মিলিয়ে এখন আমি রেডে আছি, মানে আমার বটম লাইন এখনো নেগেটিভে আছে। এই সিচুয়েশনে সাধারণত তারা হচ্ছে গিয়ে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরের কাছে যেতে পারে। হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর এখন একটু বড় চাঙ্কে বা সিরিজ এ ফাইন্যান্সিং এ যেতে পারে, যে যারা দেখবে এটার অ্যাকচুয়ালি পটেনশিয়াল আছে। হ্যাঁ, আছে। তখন তার না, এটা মানে ইটস কাইন্ড অফ হ্যাঁ, ভিসির কাছে একটু পরে যাবে, ভেঞ্চার হয়ে যাবে একটু পরে। যেতে পারবে স্যার, ভিসির কাছেও চলে যেতে পারে, ডিপেন্ডস অন অ্যাকচুয়ালি হিজ চয়েস। ডিপেন্ডস অন সিরিজের কাছে যায়, মানে ফার্স্ট সিরিজে এরা চাঙ্কে চাঙ্কে টাকা দেয়, একটা মাইলস্টোন সেট করে দেয়, তারপরে সেই মাইলস্টোনটা অ্যাচিভ করলে আবার ফার্দার টাকা ছাড়ে। সো তারা একটা বড় কমিটমেন্ট করে, যেমন আমি তোমাকে 5 কোটি টাকা দিব, বাট আগে 1 কোটি টাকা দিব। তুমি 6 মাসের যে সেলস টার্গেট প্রজেকশনে দেখিয়েছো, তুমি 6 মাসে সেই টার্গেটটা আমাকে এনে দাও, আমি ডিউ ডিলিজেন্স করে দেখবো, যদি দেখি ওই টার্গেট আসছে, আমি আবার 1 কোটি টাকা রিলিজ করবো। এভাবে মাইলস্টোন সেট করে একটা রানওয়ে ফিক্স করে দেয় যে 18 মান্থের রানওয়েতে বা 24 মান্থের রানওয়েতে হচ্ছে আমি টোটাল 5 কোটি টাকা দিব। হ্যাঁ, সো তারা একটা স্টেক, তখন কিন্তু এই স্টেজ একটা বড় স্টেক কিনে নেয়, কজ এখন এটা প্রোভেন বিজনেস মডেল না, এটাতে অনেক রিস্ক থাকে এই কারণে। আচ্ছা, এরপরের যেটা হয়, সিরিজ 1 এর যারা
ফান্ডিং করে তারা অনেক সময় এক্সিট মেরে সিরিজ 2, মানে আরো একটা বড় ফান্ডার এনে সিরিজ 1 এ যে টাকাটা দেয় তারা এক্সিট করে সিরিজ 2 এর টাকা নিয়ে এক্সিট করে যায়, রাইট? সিরিজ 2 বা এই পর্যায়ে ভিসির কাছেও যেতে পারে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। তারা হচ্ছে গিয়ে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আবার একটু ডিফারেন্ট। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কি, দে হ্যাভ ইনভেস্টেড ইন দিস সর্ট অফ, তাদের কিন্তু অনেক ধরনের ভ্যালু এডিশন থাকে। তারা কোম্পানিটাকে কর্পোরেটাইজেশন করে, অ্যাজ ইন তারা হচ্ছে একটা 5 থেকে 10 বছরের এক্সিট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসে। এক্সিট স্ট্র্যাটেজি কেমন, যে আমি 5 থেকে 10 বছর এটাকে এরকম গ্রোথ প্রজেকশনে নিব, আমার ম্যানেজমেন্ট স্কিলসও দিব, আমার ফান্ড তো দিবই, আমার ম্যানেজমেন্ট স্কিলস এন্ড আমার নেটওয়ার্কটাও ইউজ করব, করে এটাকে আমি স্মল ক্যাপে হচ্ছে গিয়ে লিস্টেড করে আমি আমার ফান্ডটা বের হয়ে যাবে। স্মল ক্যাপ মানে হচ্ছে, এটা বাংলাদেশে নতুন হয়েছে, বিদেশে অনেক আগে থেকেই আছে, সেটা হচ্ছে শেয়ার মার্কেটে যাদের হচ্ছে গিয়ে তোমার পেইড আপ ক্যাপিটাল কম, তাদের জন্য একটা আলাদা মার্কেট, রাইট? সেই ক্যাপে লিস্টেড করে আমি আমাদের শেয়ার মার্কেটে সেটা এসএমই হচ্ছে যে ডিএসই নামে হচ্ছে পরিচিত। হ্যাঁ, এখন ওইটা শুরু হয়েছে স্মল ক্যাপে। এইটা হচ্ছে ইউজুয়াল এক্সিট স্ট্র্যাটেজি থাকে। সো তার মানে কি, একটা স্টার্টআপ কখনো কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকের কাছে যাচ্ছেই না, তারা ডেট ফাইন্যান্স পাক। কজ অনেক সময় এই ফাইন্যান্স গুলো, আমি একটা ফাইন্যান্স ডিলের সাথে, আমি যেহেতু কর্পোরেট ফাইন্যান্সে কিছু কাজ করি, অনেক সময় এটা কনভার্টিবল বন্ডের মাধ্যমে করে, যে কনভার্টিবল বন্ডটা প্রথমে ইকুইটি হিসাবে কাজ করে, পরে একটা সার্টেন টাইমে তারা যদি টাকা ফেরত না পায়, এটা একটা ফোর্সড মানে একটা ডিবেঞ্চার বা একটা বন্ডে কনভার্ট হয়ে যায়, তখন তারা হচ্ছে মানে ইন্টারেস্ট ক্লেম করে আর কি। ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে রিডিমেবল কনভার্টেবল বন্ড দিয়ে করে। তো এইগুলো হচ্ছে স্টার্টআপ ফাইন্যান্সের টুলস। এন্ড এখন বাংলাদেশে এটা কিন্তু গ্রোয়িং, এটা খুব, মানে বাংলাদেশে এই ইকোসিস্টেমটা জাস্ট 5 থেকে 10 বছর হলো শুরু হয়েছে, সবাই এটা জানে না। আবার এদের ফান্ড পেতে হলে অনেক ধরনের প্রিপারেশনস আছে, সেটা কিভাবে ফান্ড আনতে হয় সেগুলো একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। বাট মানে কেউ যদি জানতে চায়, কোনো একটা সেশনে হয়তো আমি সেশন দিব। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ আমরা শুধু স্টার্টআপ ফান্ডিং এর উপর স্যার একটা লং সেশন রাখতে পারি, বিকজ এটা একটা হিউজ থিং। সো আর এখানে ডিসকাশন অনেক কিছু রয়েছে। তো স্যার আমি যদি আপনার সাথে একটু অ্যাড করে বলতে চাই, স্যার আপনি হচ্ছে যে ভিসি ফান্ড প্লাস হচ্ছে যে আপনার এঞ্জেল ইনভেস্টর এদের কথা বলেছেন, এন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট স্যার আই হোপ দ্যাট ইউ অলরেডি নো, এন্ড আই হোপ যে যারা ভিউয়ার্স আছে তারাও হয়তো জানতে পারে, সেটা হচ্ছে যে আরো বেশ কিছু ফান্ডিং অপরচুনিটি রয়েছে যেটাতে হচ্ছে যে উইদাউট শেয়ারিং এনি ইকুইটি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট ফান্ডিং। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বিজনেস ইনকিউবেটর, যেগুলো আপনার দেখবেন যে মাঝে মাঝে রবি, তারপর হচ্ছে আপনার জিপি বিজনেস ইনকিউবেটর প্রোগ্রাম, জিপি অ্যাক্সেলারেটর, হ্যাঁ, রবি হচ্ছে আর ভেঞ্চারস, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ দেয়ার। এন্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমরা কিছু গ্র্যান্টও পেতে পারি, যেমন হচ্ছে আমার ইএমকে এর সাথে একটা লং টাইম কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে। তো স্যার আপনি জানেন আই গেস ইএমকে তে তো স্যার আপনার অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে। তো ইএমকে কিন্তু স্যার প্রতি বছর হচ্ছে যে একটা গ্রান্ট ওরা হচ্ছে অফার করে, এন্ড সেখানে 2 লাখ টাকা থেকে হচ্ছে 8 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনার বেসড অন ইওর প্রজেক্ট তারা হচ্ছে আপনাকে গ্রান্ট দিবে। এন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম ইএমকে এ টু আই, তারপর হচ্ছে যে স্টার্টআপ টু, সরি স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ, তারপর হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ সরকার আইসিটি ডিভিশন, ওরাও কিন্তু হচ্ছে যে আপনার গ্র্যান্ট, মানে এটা জাস্ট সিম্পলি ইয়োর গ্র্যান্ট অর সিড মানি ইউ ক্যান সে, উইদাউট শেয়ারিং ইনি ইকুইটি। তো আপনার যদি মনে হয় খুব ভালো একটা আইডিয়া রয়েছে দ্যাট ক্যান বি আ বুম, you can go ahead and try these things. At the same time, UNDP and a lot of other organization like that, যারা কিনা কোনো ইকুইটি নেওয়া ছাড়া আপনাকে হচ্ছে গ্র্যান্ট এন্ড ইনকিউবেটর এর থ্রুতে আপনাকে হচ্ছে ফান্ডিং দিবে। So you can actually go ahead and check this out. Sir, we got a lot other questions, and before that, sir, বোরহান ভাই, সেই আর্কিটেকচার বড় ভাই, উনি হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। So ধন্যবাদ বোরহান ভাই। Sir, we are also getting some questions like a very legit question from Zubair bhai, Mohammad Zubair Nawaz. তিনি বলেছেন, তিনি কোয়েশ্চেন করেছেন, in the pandemic I tried to know how freelancing works. That's pretty good. Now I know about its function very well. That's amazing. But how can I turn it into entrepreneurship as well as continuing ACCA study and job experience? It's a very legit question, sir, and you have almost every relevant background to talk about this, sir. So please go ahead and share your thoughts. Okay, having said that, but like once you know about outsourcing in accounting and finance industry, you probably take first of all you have to have some technical skills. First of all, the type of softwares that the first world country normally use. In most cases, they use either QuickBooks or Xero. So you'll have to learn those softwares. But people think that learning softwares will land you in a outsourcing job. Not necessarily.
So there Right. is a That's stages. true. First Absolutely. stage হচ্ছে you have to learn the software itself. Second stage হচ্ছে you have to work with the real data. Real data কিভাবে? Real data মানে হচ্ছে ওই যে মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যে টাইপের সোর্স ডকুমেন্টস নিয়ে ওরা অ্যাকাউন্টস করে, যেমন ক্রেডিট কার্ড বিল, ব্যাংক Right. স্টেটমেন্টস, দেন হচ্ছে লোনের কিছু ডকুমেন্ট থাকে, সেই ডকুমেন্টস গুলো হ্যান্ডস অন বোঝা, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সেগুলো তারপর কুইক বুকস জিরোতে এন্ট্রি দিতে পারা, ওদের বেসিক ট্যাক্স সিস্টেম, ট্যাক্স ডেডলাইন সম্পর্কে আইডিয়া থাকা, সেগুলো গেইন করতে হবে। এটা হচ্ছে স্টেজ 2। দেন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু বিল্ড ইউর প্রোফাইল। এটা যদি আপনি যদি মার্কেট প্লেসে, জুবান নামাজ যদি মার্কেট প্লেসে কাজ করো, তাহলে হচ্ছে গিয়ে হি হ্যাপেন্স টু বি মাই স্টুডেন্ট, যদি মার্কেট প্লেসে Okay. কাজ That's করো great. তাহলে হচ্ছে গিয়ে আহ, তোমাকে হচ্ছে প্রোফাইল বিল্ড করতে হবে। এখন প্রোফাইল বিল্ড করতে হবে কোথায়? দেয়ার ইজ লাইক প্লেসেস লাইক আপওয়ার্ক, দেয়ার ইজ প্লেসেস লাইক ফাইবার। এখন বিল্ডিং এর Right. প্রোফাইল ইটসেলফ ইজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং, টু বি অনেস্ট। নিজের Fact. প্রোফাইল বিল্ড করা একটা Fact. ইটসেলফ ইজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং। সেখানে ইল হ্যাভ টু Absolutely. কি ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে হবে, কি কন্টেন্ট লিখতে হবে, কি ছবি দিতে হবে, একটা ওয়েন দে নক ইউ সেটা কিভাবে রিপ্লাই করতে হবে, একটা ফার্স্ট রিভিউ কিভাবে আনাতে হবে। ইটস অল অ্যাবাউট মার্কেটিং, নাথিং টু ডু উইথ অ্যাকাউন্টিং হিয়ার। সো প্রোফাইল বিল্ড করা শিখতে হবে, ফার্স্ট কয়েকটা কাজ করতে হবে, সেটা যদি একটা রেটিং আনা যায় তারপরে ন্যাচারালি কাজ আসতে থাকে। এটা হচ্ছে স্টেজ 3। স্টেজ 4 হচ্ছে মেকিং ইট অ্যান মানে এন্টারপ্রেনারশিপ মডেল। আমি বলবো ফার্স্ট অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের ট্রেনিং ছাড়া বাকি সব কাজ একা একা করা খুব পসিবল না। কারণ হচ্ছে কয়েকজন করেছে, বাংলাদেশে অনেকে আমারই স্টুডেন্ট আছে, দে আর্ন অ্যাবাউট লাইক $2,000-3,000 পার মান্থ ডুইং অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স আউটসোর্সিং, Yes. বাট তাদের জার্নিটা কিন্তু খুব ব্রুটাল ছিল। বাট ইজি ওয়ে আউট হচ্ছে এরকম যারা কাজ করছে তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢোকা। যেমন আমরা যেটা Right. বলেছিলাম যে আমার আউটসোর্সিং কোম্পানিতে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ 6 মাস ফ্রি কাজ করতে Yes. হবে, 1 বছর 1.5 বছর আমরা কাজ শিখাবো, রিয়েল ডেটা দিয়ে কাজ করাবো। ওই সময় টাকা করা যাবে না, কাজ আমরা উই আর ইনভেস্টিং আওয়ার টাইম টু ট্রেন পিপল, রাইট? Right. এন্ড Right. উই আর গিভিং দেম। সো আমরা ওই সময় ট্রেনিং দেবো, তখন তারা একটা কিন্তু তারা কাস্টমাররা কি চায় বুঝে যাবে, কাস্টমারদের ডকুমেন্টেশন বুঝে যাবে, তাদের প্রবলেম পেইন পয়েন্ট সবই বুঝে যাবে। দেন তারা হচ্ছে নিজেদের প্রোফাইল কিভাবে করতে হয় সেই প্রোফাইল বিল্ড আপ করতে আমরা হেল্প করবো 1.5 বছর পরে। তারপরে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করবে। সো আস্তে আস্তে তারা গ্রো করবে। দ্যাটস দি প্রসেস। Okay. সো একটা Thank you very much, ইউ sir. নিড আ And you need a mentor or you have to work under a BPO company. This is how it will you'll be able to do that. okay, all right. And so we got another beautiful question, that is, what is the future of web services or data analysis type business on post-COVID time? Okay, so I have to say, এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে জুনায়েদ খান এসকে ভাইয়ের কাছ থেকে. So he's very futuristic and I really appreciate his question that he's still thinking about post-COVID world, যেখানে আমরা সবাই হচ্ছে যে প্রেজেন্ট নিয়ে খুব বেশি স্টাক, উই আর জাস্ট থিঙ্কিং এভরিথিং লাইক আমার কি হবে, আমি বেঁচে থাকবো, whatever is like happening with COVID is disrupting everything and other stuff like that. So thank you, Junaid bhai, for this relevant question. Now, sir, what's your thought on this? Like, what do you think regarding this of Okay. post-COVID-19? Finance and marketing, the most two important, finance and marketing, the most two important processes of a business, both are getting data based। মানে database কিভাবে? আমরা এখন কিন্তু স্যাপ আর ওরাকলের মতো কিন্তু আমরা মানে ইআরপি সিস্টেম ইউজ করছি। ওটা লিটারালি কি করছি, ডেটাবেস সিস্টেম। দে আর হোল্ডিং ডেটা ইনটু এ টেবিল, আর ওই টেবিল থেকে কিন্তু ফাইন্যান্স মডিউল বলি, মার্কেটিং মডিউল বলি বা সিআরএম মডিউল বলি, মানে কাস্টমার রিলেশনশিপ, তারা কিন্তু ওই সেম টেবিল থেকে ডেটা এক্সট্রাক্ট করে রিপোর্টিং করছে। সো ডেটাবেস ইজ সামথিং ইফ ইউ নো লাইক, আমি কয়েকটা স্কিলসের কথা বলবো যেহেতু বলেছে এটা। একটা হচ্ছে এসকিউএল। এসকিউএল ইজ এ স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। এসকিউএল শিখতে হবে সেটা। দেন হচ্ছে গিয়ে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, যেটা আগে বলেছি। ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে গিয়ে সবার লাগবে, এটা মার্কেটিং হোক। মানে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন কি, আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিব, সেটা ডেটা দিয়ে মানুষকে আমি কিভাবে কনভিন্স করতে পারি, ডেটা ভিজুয়াল দিয়ে আমি কিভাবে কনভিন্স করতে পারি। সো ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সেটা শিখতে হবে। এখন কেউ যদি হার্ডকোর ডেটা ডেটা ওটাকে কি বলে, একটা আমি ইন্টারেস্টিং কথা বলি এখানে। একটা আসলে একটা জায়গায় গিয়ে there is a very vague যে data science, is it a computer science subject or it is a finance subject or it is a marketing subject? এটা একটা খুব বড় কোশ্চেন হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ডেটা সায়েন্স টিপিক্যালি মনে হয় দিস ইজ এ কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্ট, বাট ডেটা সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে মার্কেটিং, ফাইন্যান্স এন্ড কম্পিউটার, সবার কিন্তু ডেটা সায়েন্স করতে হচ্ছে। ইউজার হচ্ছে মার্কেটিং এন্ড ফাইন্যান্স, আর কাজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা, রাইট? তাহলে কি হচ্ছে এখন
কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের যদি এখানে সাকসেসফুল হতে হয় তাদের মার্কেটিং এন্ড ফাইন্যান্স শিখতে হবে। আবার ফাইন্যান্স এন্ড মার্কেটিং এর যদি সাকসেসফুল হতে হয় তাদের কিছুটা ডেটা সায়েন্স সম্পর্কে নলেজ থাকতে হবে। সো ওইখানে গিয়ে কিন্তু ব্লার্ড হয়ে যাচ্ছে। সো আমার কাছে মনে হয় যেহেতু জুনায়েদ, অ্যাজ আই নো, হি ইজ এ ফাইন্যান্স স্টুডেন্ট, এইচএসসি স্টুডেন্ট, তোমার জন্য বলবো ইউ আর ভেরি ইয়াং, ইউ হ্যাভ টাইম। সো তুমি ফাইন্যান্স পড়ার সাথে সাথে ডেটা সায়েন্সও ইকুয়ালি যাও, দুইটা দ্যাট গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। কিভাবে, আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই। তুমি যখন ফার্স্ট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবা, তখন তুমি যদি বলতে পারো যে আমি ডেটা সায়েন্স পারি, সো আমি একটা ইআরপি সিস্টেম কিভাবে ওয়ার্কআউট করে আই নো, সাথে আমি ফাইন্যান্সও বুঝি, আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সও আছে ফাইন্যান্স রিলেটেড, তোমাকে জবে নিবে। যে 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 অর্গানাইজেশনে ইআরপি সিস্টেমে কাজ করে তোমাকে জবে নিবে না যার কোনো ধরনের ডেটা সায়েন্স বা ডেটাবেস সম্পর্কে আইডিয়া নাই তাকে জবে নিবে? আনসার হচ্ছে তোমাকে নিবে। সো এটা তোমার জন্য একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হবে ইফ ইউ ইনভেস্ট টাইম টু লার্ন দ্যাট। Alright, Mr. Junaid bhai, I hope যে আপনি আপনার কোয়েশ্চেনটির অ্যান্সারটি পেয়েছেন। Okay, with that sir, we are almost approaching 2 hour and আমি খুবই আসলে অ্যাস্টনিশ যে আমাদের সাথে স্টিল 2 ঘন্টার মতো হয়ে যাচ্ছে and we are having a lot of viewers and I have to say sir, যদিও আমি জানি স্যার you are quite busy and আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা জাস্ট 1 hour করব বাট ম্যাক্স হচ্ছে 1.5 ঘন্টা, বাট স্টিল উই আর অ্যাপ্রোচিং 2। তো স্যার আমি আপনাকে আজকের মতো আর খুব বেশি হচ্ছে যে আমি আপনাকে আটকে রাখবো না। আমাদের ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদের আরো বেশ কিছু কোয়েশ্চেন করেছে। তো স্যার আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে হচ্ছে যে যদি কোনো আমি জানি স্যার ইউ আর বিজি ফর নাও, তো স্যার আজকে আর আমরা কন্টিনিউ করছি না। তো পরবর্তী কোন একটা লাইভে স্যার হয়তো আমরা এই টপিকটার উপরে বা কোনো অ্যাডেড টপিক নিয়ে, যেমন অলরেডি আমাদের কিছু রিকমেন্ডেশন এসেছে, যেমন স্টার্টআপ নিয়ে হচ্ছে যে অনেক enthusiastic people are there and there are a lot of people যারা হচ্ছে entrepreneurship কে একটা গুড থট দিচ্ছে। So we will go ahead and definitely take another live if necessary for our viewers, and at the same time to conclude this live I would like to request and I would like to thank everybody out there যারা এখন পর্যন্ত আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, আপনারা interact করেছেন, this really means a lot to me and to our guest as well. Of course this shows your kind honor and respect to our guest, because আপনারা জানেন যে আমি চেষ্টা করি প্রতিটা লাইভে such amazing people and worthy people যাদের ইনসাইট হচ্ছে যে আমরা নিয়ে আমাদের পার্সোনাল বিজনেস and both life বা professional life both life হচ্ছে যে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। So I try to bring out a lot other guests like that and inshallah in the near future আমি চেষ্টা করব যে সায়েম স্যারের মতো এরকম আরো অ্যামেজিং পিপলদেরকে আমাদের এই শোতে বা এই লাইভ শোতে হচ্ছে নিয়ে আসার জন্য, যাদের সাথে হয়তো আমার কোনো না কোনো সময় পার্সোনালি কাজ করার সুযোগ হয়েছে বা তাদের মেন্টরশিপ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে, and I had the opportunity to learn from them. At the same time I'll try to make sure that my community, that means the viewers, of course you, আপনারা যেন তাদের কাছ থেকে তাদের ইনসাইট নিয়ে আপনারা যেন উপকৃত হতে পারেন। তো উইথ দ্যাট গ্রেট হোপ অ্যান্ড বিলিভ স্যার আজকে আমরা লাইভটা এখানেই শেষ করছি, আর আপনাকে স্যার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। I really enjoyed because it's all right. The type of questions I had to answer that shows the type of concern people are having at the moment, and that's a good thing because once you have the concern, that's the step one of heading towards the right direction. So concern is the step one, then acting and then seeking guideline for the concern is the step two, and third হচ্ছে acting upon that. So এই তিনটা স্টেপে গেলে সবাই I guess will be able to actually be successful in life. So I appreciate the audience as well. Thanks a lot. Okay, thank you very much sir, and thank you so much for watching us so far. I hope to catch you in the next live. Stay tuned. Allah Hafiz and take care all.